ஹலோ கேஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எல்லாருக்கும் நன்றி. ஏன்னா அது வந்து நிறைய பேர் விசாரிச்சாங்க ஃப்ளட்டில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு. இல்லை நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க வீடியோ இல்லைனா கூட பரவாயில்ல, சேஃபாக இருங்க. நான் இந்த வீக் கொஞ்சம் வீடியோ கம்மியாக தான் இருக்கும், இருந்தாலும் எங்களோட டைமை ஒதுக்கி இந்த வீடியோ பண்ணுறோம். எப்பவும் உள்ள ஷெடியூலில் வந்து தவறி நாங்கள் வேற ஒரு ஷெடியூலில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் பண்ண முடியல ஃப்ளட்டுனால. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன படம் பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ கரண்ட்டாக ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க படம். ட்ரெண்டிங் இது வந்து ஆனால் என்னென்னா ஸ்டார்டிங் வரும்போதே வந்து சொன்னாங்க இந்த படம் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் என்னென்னா இது கூட இன்னொரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு, அது வந்து பிளாக் பண்ணிடுச்சு. இப்போ வந்து ஓடிடி ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சொல்கிறாங்க. இருந்தாலும் சென்னையில் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு தெலுங்கு படம் ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல். ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு 1 வீக் அப்புறம் ஈக்குவலாக போச்சு அந்த படத்துக்கு. ஈக்குவலாக போச்சு. ஒரு பேன் இண்டியா படம் வந்துச்சு. இப்போவும் வந்து இதுதான் பண்ணின்னு இருக்காங்க. இந்த படம் வந்து ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆச்சு, பட் ஸ்டில் டிக்கெட்ஸ் வந்து புக் ஆகி தான் இருக்கு தியேட்டரில். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படம். என்ன படம் என்ன பட் டிகியோட ఎక్కడి మొదలు పెడదాం? லக்கி பாஸ்கர். இது வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க டிகிக்கு வந்து சரியான மூவி. டிகியூ மட்டும் தானே எல்லா லாங்குவேஜும் பயமான பிளாக் பஸ்டர்ஸ் இருந்தது. இப்போ இருக்கிற பேன் இண்டியன் ஸ்டாரில் சொல்லிட்டு என்னன்னா அந்த டிகியூ ஒருத்தது. இப்போ நீ ஹிந்தியில் எடுத்தால் கூட அந்த சீரீஸ் பார்த்துங்க, அதுலேயும் இப்போ செம்மையாக பண்ணியிருந்தாரு கன்ஸ் அண்ட் குலாப்ஸ். இப்போ இந்த இதுலேயே வந்து ஆல்ரெடி லவ் மூவி ஒன்று வந்துருக்குல்ல, அது செம்ம ஹிட் ஆச்சு. சீதாராம். இது வந்து அவருக்கு கண்டினியூஸாக தேர்டு பிளாக் பஸ்டர் டாலிவுட் பொறுத்த வரைக்கும். மகாநதி, அப்புறம் இது மகாநதி சீதாராமும், இப்போ லக்கி பாஸ்கர். ஸோ லாஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி ஆந்திராவில் தொடர்ந்து 3 ஹிட்டு கொடுத்த ஒரே ஆக்டரு கமல்ஹாசன் தான். அதுக்கப்புறம் டிகியூ தானா, வேற ஒரு ஆக்டர் வந்து வேற. ஸோ லக்கி பாஸ்கர் இந்த படத்தோட டைரக்டர் யார் பார்த்தீங்கன்னா வெங்கி அட்லூரி. ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனுஷோட வாத்தி படம் எடுத்திருந்தாரு. அப்படியா? அவனாலா இது அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஓவர் பண்ணிட்டு படம் எடுத்திருக்காரு. ஸோ தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா வாத்தி. ஸோ இந்த படத்தோட காஸ்டிங் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட ரிட்டனும் அவரே தான். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டாரிங் இட்ஸ் துல்கர் சல்மான், மீனாட்சி சௌத்ரி, அப்புறம் ரித்திக் நடிச்சிருக்காரு. யாருன்னா நம்ம ஜெயிலர் படத்தில் வந்து கபோர்டில் வச்சு தலைவர் காப்பாற்றுவார் பேரண்டா. அவன் நடிக்கிற எல்லா படமும் ஹிட் ஆயிட்டு. ஸோ இல்ல இது பார்த்தேன் இன்ஸ்டாகிராம்ல. இது எல்லாரும் சொல்லல சின்ன பையன் நல்லா சூஸ் பண்றாங்க. என்னடா பண்றீங்க நீங்க? அதோட இன்னொன்று போட்டுருந்தாங்க, லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்ல வந்து நம்ம பேன் இண்டியன் ஸ்டார் வந்து முன்னோட அதிக ஹிட்ஸாக வச்சுக்கிறாங்க லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்ல. ஸோ இந்த படத்தோட மியூசிக் சொல்லணும். மியூசிக் வந்து நம்ம ஜிவி பிரகாஷ். ஐயோ, அமரன் அப்புறம் இது வேற 2 படத்துக்கும் தீபாவளி ரிலீஸ் ஆன 2 படத்துக்கும் ஜிவி தான் பண்ணிருக்காங்க. ஜிவி பிரகாஷ் அந்த மீம் டெம்ப்ளேட் ஆனா நீ திருப்பி அமெரிக்காவுக்கு போயிடு, அதுதான் கரெக்ட். நீ ஒரு இது வருது இந்த சம்ப மியூசிக்கை போட்டு எங்கடா போற அப்படின்னு அந்த கிரிக்கெட் ஆடினா இருப்பான், போன் வரும், ஒரு படம் நடிக்க போறேன் அப்படின்னு பிடிச்சி ஒழுங்கா மியூசிக் போடுங்க, உடனே கிளம்பிடுறேன். அண்ட் ஆல்சோ ராம்கீர் தலைவர் வந்து பழைய நம்ம இதுல வந்து அட்வென்ச்சர் மூவி அந்த இணைந்த கைகள் அதெல்லாம் வேற லெவல். நிறைய பொருண்டா போட்டோ பார்த்துனே. இவர் வந்து அம்மன் படத்துல நிறைய நடிச்சிருப்பாரு. அம்மன் படத்துல வந்து மோஸ்ட்லி அண்ணன் கேரக்டர், ரொம்ப பாசிட்டிவான கேரக்டர் தான் நடிப்பாரு எல்லாம். ஸோ படத்தோட ஆண்ட்ரே வந்து ஒரு இதுதான் போட்டுருந்தாங்க, பீரியாடிக் கிரைம் ட்ராமா. ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ இது வந்து படத்தோட காஸ்டிங் எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம லக்கி பாஸ்கர் ரியாக்ஷன். டோனே டிஃப்ரெண்ட் இருக்கா, கடலுக்கு ப்ளூலாம் ப்ளூலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு ഈ കാണുന്ന കടലിലെ ശാന്തത ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്കില്ല. അങ്ങ് പാഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. കാരണം പണം. ഈ നഗരത്തിൽ പണം സമ്പാദിക്കാൻ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട്. ഉദ്യോഗത്തിന് പോകാം, ബിസിനസ്, രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ, സെറ്റിൽമെന്റ്സ്, അങ്ങനെ പലതും. എന്നാൽ എല്ലാ വഴികളും ഒന്ന് സലാം വെക്കുന്നത് ദലാൽ സ്ട്രീറ്റിലാണ്. ദലാൽ
இதுடா ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ കെയർ ഓഫ് അഡ്രസ്. പങ്കുചന്തി വെൽക്കം ടു ബോംബെ, ദ മണി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഹർഷ ഭായ് അഥവാ ഹർഷ മെഹ്റ, BSCയുടെ ബച്ചൻ, ദ ബിഗ് ബുൾ. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സമുദ്രമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിലെ തിമിംഗലം. 90% പത്രം വായനക്കാരും രാവിലെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് പേജ് മാത്രം വായിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങേരെ അവരുടെ ബിസിനസ് പേജിൽ ചെറിയ കടകൾ നടത്തുന്ന കച്ചവടക്കാർക്കും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തി. അയാൾ കണ്ണു തുറന്ന് സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ஹர்ஷத் மேத்தான் தான் அது. அதுக்கிட்ட அவர் பேர் சொல்ல முடியுமா? மேரானு. My name is Bhaskar. நானும் சீரியஸாக பார்க்கல. அந்த பிஜிஎம் மட்டும் தான். I am Lakshman Rao, Chief Investigation Officer from CBI. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ബാങ്ക് വരെ വരണം. ബാങ്കിലോ? സർ ഞാനിപ്പോൾ You have to come. സർ ഞാനൊന്ന് കുളിച്ച് റെഡിയാ. പല്ല് തേച്ചോ? ധാരാളം. இதுக்கெல்லாம் தான் எவ்வளோ காசா? செட்டுக்கு தான் ഓപ്പൺ ചെയ്യേ. இந்த பால் பாக்கெட். CBI ന്ന്. ഭാസ്കർ. രാംജി അയ്യോ തുറക്കരാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ തുറക്കാം. அப்பெல்லாம் எப்படி இதுல நம்ம திருவள்ளூர் நாங்கள் கொடுப்பாங்க ஆவின் பால். ஏய் இது நம்ம வலிமை செட்டு மாதிரி நானாதான் வலிமை கிடையாது. യൂസ് பண்ணிருக்கோம். அதை வந்து வெடிக்க வச்சுட்டு இருப்பாங்க. നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ചില അലിഗേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം? അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ரியல் ஸ்டோரி இது. എൻ്റെ പേര് ഭാസ്കർ കുമാർ. ரியல் ஸ்டோரியா இதுவா? ബാബ ബ്രാഞ്ചിലെ കാഷ്യർ. ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം 6000 രൂപയാണ്. ബാങ്കിന് ഞാൻ ലോൺ ഇനത്തിൽ കൊടുക്കാനുള്ളത് 30,000. 1989 Good job, Bhaskar. Good job. താങ്ക് യു സർ. Try and get more FDs for the bank. ബാങ്കിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലേ നിനക്കും ഗ്രോത്ത് ഉള്ളൂ. അത് മാനേജർ നിതീഷ് കുമാർ സർ. വിക്കറ്റ് തെറിക്കാൻ ഇനി ഒരു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇയർ എൻഡിങ് ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്ത് എന്നെ ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് സ്ട്രോങ് ആയി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന്. 46,000 பெரிய சம்பளம். ஆமாம் அதான் யோசிச்சு. அதுலயும் ஒரு அவ்வளோ ഗോൾഡ് கடை മാനേജർ നാരായണൻ സർ. സാർ എപ്പോഴും നേരം ബാങ്കിനൊരു ടൈമും പുള്ളിക്ക് വേറൊരു ടൈമും. ഓക്കെ സാർ. വെരി ക്യാരക്ടേഴ്സ് 25 lakhs. ഇതാണ് ബാങ്ക് ലെഡ്ജർ. ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഇതിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ മാസാവസാനവും ഡേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഫുൾ റിപ്പോർട്ട് RBIക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഭാസ്കർ, വൈകിട്ട് മോളെ കാണാൻ ഒരു ചെറുക്കനും കൂട്ടും വരണം. എനിക്ക് അല്പം നേരത്തെ ഇറങ്ങണം. ആ വോൾട്ടിൽ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ നീ നോക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ പോയിക്കോളാം സർ. பழைய நோட்டு. കഴിഞ്ഞ 3 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാനായിരുന്നു ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ഓഫ് ദി ഇയർ. അതിലെനിക്ക് ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം. விக்ரம் படம் ஃபாண்ட் மாதிரில. അത് കിട്ടണമെങ്കിലേ മോൻ ആദ്യം ബാങ്കിലെ ലോൺ അടച്ചു തീർക്കാൻ നോക്ക്. ഇത് സാമ്പ, എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. 10 വരെ ഞങ്ങൾ ஏய் ഞാൻ പാസ്സായി കാഷ്യറായി, അവൻ ഫെയിലായി പ്യൂൺ. മൈ പാർട്ട്ണർ ഇൻ ക്രൈം. എനിക്കൊരു സൈഡ് ബിസിനസ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഡെയിലി ആൾക്കാർ ബാങ്ക് சாம்பாவா? കൂടുതൽ പലർക്കും காலைல சாம்பார்னு வந்துச்சு. मैडम ये फॉर्म भर दो ना. नेक्स्ट काउंटर. ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഞാൻ സഹായിക്കാറുണ്ട്. അവരൊരു ചെറിയ ഫീസ് തരും. நீ பார்த்தா எத்தனை வாட்டி நான் ஓ എൻ്റെ പേര് ആൻ്റണി. ഇതെൻ്റെ ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ലോൺ എമൗണ്ട് എത്രയാ? 2 lakhs. സെക്യൂരിറ്റി വെക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല സാർ, എല്ലാം പോയി. കയ്യിലാകെയുള്ളത് പോർട്ടിൻ്റെ ഈ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് മാത്രമാണ്. ഇത് വർക്കാവില്ല സർ. പാൽക്കാരന് 750, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ 550, പലചരക്കിന് 1000, ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ചേട്ടന് 1200. പട്ടേൽ ഭായ് 10,000. പട്ടേൽ ഭായ് ഓർത്തോ அது பேங்க்ல இருக்கிற கடனோட இது பாருங்க. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് കൃത്യമായി എനിക്ക് പലിശ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നീ അറിയും. ഭായ് ബിൽക്കുൽ ബിൽക്കുൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് പക്ക. 6000 രൂപ പത്താതില്ല. താങ്ക് യു ഭായ്. കൈ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടും ബോർഡർ ലൈൻ ദാരിദ്ര്യവുമായി ജീവിക്കുന്ന എന്നെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. കേട്ടു എൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന ഒരാൾ. ആളുടെ പേര് സുമതി. എൻ്റെ ബലം, എൻ്റെ ഭാര്യ. காத்துக்கின்னு இருக்கேன். എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോം ഫുഡ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹം.
ചിക്കൻ 65 പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ 7 വയസ്സുള്ള മോൻ കാർത്തിക്. സ്കൂൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നല്ലതായിരുന്നു. ഇന്ന് 50 രൂപ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ. ചെയ്യാലോ. இந்த பொண்ணு சாவு ஸ்டான் கூட்டு ഇന്നാ ഇതിട്ടോ. അമ്മ എപ്പോഴും ഈ ടീഷർട്ട് ആണോ? ഗിഫ്റ്റോ? നല്ല ഐഡിയ. മമ്മ ഹീമാൻ ടോയ്. താങ്ക് യു കാർത്തിക്. അവന്റെ ഹീമാനല്ലേ ഇത്? പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇതിലും നല്ലത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്നു. അവൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. എല്ലാരും കഴിച്ചല്ലോ? കഴിച്ചു. ബാബുട്ടാ നമസ്കാരം. സുഖല്ലേ? കഴിച്ചിട്ട് പോകല്ലേ? പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെന്താ കളിയാ? ഭാസ്കർ ബാ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വരത്തില്ല. இதெல்லாம் ரிவெஞ்ச் இருக்கா? ബാങ്ക് ലോണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? ചോദിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ ഒരു ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തിരുന്നില്ലേ, അത് തീർത്തിട്ട് ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. തീർന്നിട്ട് നിന്റെ തലവര മാറില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, നീ മോനെയും കൂട്ടി തിരിച്ചു പോരെ. നിന്റെ ചേട്ടൻ നിന്നെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കോളും. നിനക്കത്ര പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ. വേറൊരു ചെറുക്കനെ. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ? ആരോട് എന്ത് പറയണം നമുക്ക് അറിയാതെയായോ? ഗുഡ് മദർ. ആന്റി കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പീസ് കേക്ക് തരോ? നിന്റെ സൈസിന് ഇത് തന്നെ തരാം. என்னடா இது? കാർത്തിക്, അവൻ ചെറിയ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയണ്ടല്ലോ. കാർത്തിക്, എന്നാ നീ ഒരു പ്ലേറ്റ് അവിടെ വെക്ക്. പക്ഷെ അമ്മ കേക്ക് പറഞ്ഞാ കേട്ടോണം. വാ പോവാ. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ല. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. വാ ചേട്ടാ ഇറങ്ങോ. സുമതി എന്താ കാര്യം? നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ? നന്നായി നിറഞ്ഞു. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അമ്മ. தெரியலத்தியா பண்ணதா பண்ணிட்டு எல்லாரும் அடிக்கிறாங்க. எல்லாரும் கலர் கிரேடிங் செம்மையா இருக்கா. जी भैया 3 वड़ा पाव. शुक्रिया. बाद में देख लेंगे. थैंक यू भाई. വടക്കണ இருக்குடா ஆர்ட். என்னடா நீங்க? എനിക്കിത് പോരാ. ഒരെണ്ണം കൂടെ തരോ? അതിനെന്താ ഇതുകൂടെ കഴിച്ചു? അച്ഛനോ? ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം. മോൻ കഴിക്കും. அம்மா கொடுப்பாங்களா? ஆக்டிங்டா. എന്താണോ കാർത്തിക്, അങ്ങോട്ട് നോക്കി. ആ കുട്ടികൾ എന്ത് രസയുടെ ഡാൻസ് കളി. മോൻ അവിടെ പോയിരുന്നു കഴിക്കും. கொடுத்தாங்களா இல்லையா அவருக்கு? இதெல்லாம் நினைக்கிறேன். இப்பதான் ஒரு இது வரைக்கும் എന്താടാ ഇരിക്കാൻ കൊതിയായോ? അസുരായാല് എന്ത് ശമ്പളം കിട്ടും? ഒരു 12,000. അമ്മേ, നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ അതോടെ തീരുമല്ലേ? ആദ്യം നിനക്കൊരു നല്ല നെക്ലസ് വാങ്ങണം. கச்சேரி கடக்கணும் தான். സാറൊന്ന് പറയാമോ? ചേട്ടാ അതൊന്നും എൻ്റെ അല്ലാതെ അവിടെ. அது கிடையாது. டிபிக்கல் வேற ஒருத்தர் கொடுத்துருவாங்க. നമസ്കാരം സാർ. മുമ്പ് സാർ ഞാൻ ആന്റണി. അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സാർ. അല്ല സാർ, സാമ്പാ, പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ് മതി. സാറേ പോയിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടിരിക്കും. ഞാൻ ഇവനോട് സംസാരിക്കാം. ചെല്ലു സാറേ. എടാ നമുക്ക് ഗുണമുള്ള കേസാ. എങ്ങനെ? പുള്ളിയുടെ ചരക്ക് ചെയ്ത് പോർട്ടി കൊടുങ്ങി 2 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടേ വിട്ടു കിട്ടും. മാർക്കറ്റിൽ മറച്ചടിച്ചാൽ ലാഭം ഇരട്ടിയാ. പ്രോഫിറ്റ്. എന്ത് ചരക്കാടാ? ഡ്രഗ്സ് വല്ലതാണോ? അല്ല സാർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, TV സെറ്റുകൾ. കാസാബ്ലാങ്ക ഷിപ്പിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ജോർജ് അവൻ വഴി മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് 30 TV സെറ്റുകൾ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതും 2,50,000 അഡ്വാൻസും കൊടുത്തുപോയി. ബാക്കി ക്യാഷ് ചരക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊടുക്കാമെന്നായിരുന്നു ഡീല്. പണം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പറ്റിച്ചു സാർ. എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ 10 പൈസ പോലും ഇല്ല. അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചരക്ക് ലേലത്തിൽ വെക്കുന്നാ പറയുന്നത്. ദയവ് ഇതിനെ സഹായിക്കണം സാർ. സാറിൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ബാങ്കല്ലേ, റൂൾസ് ഉണ്ട് സാർ. സാറേ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനി പോയി സിഗരറ്റ് വലിക്കും. പോയി നിന്റെ ആളിനോട് സംസാരിക്കടാ. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ കുറെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ എൻ്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാറില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ 2 ലക്ഷം രൂപ ചോദിക്കാം? ഓസിനല്ല 100ക്ക് 3 പലിശ കൊടുക്കാന്ന് പറ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 3 രൂപയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് 10 രൂപ പലിശക്ക് ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാം. എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് സാർ. താനാ സിഗരറ്റ് തിന്ന കത്തിക്കാൻ തീപ്പ്. എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ. ഈ ആന്റണിക്കാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവും. ശരി, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇത് എൻ്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡാണ് സാർ. ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഞാനിവിടെ എത്തിക്കോളാം. അപ്പോൾ കാണാം. ഓക്കെ സാർ. എന്തുണ്ട് പോയി? എന്താടാ നാടകം കളിക്കുക? എത്ര ദിവസമായി നീ മുങ്ങി നടക്കുന്നു? ഇങ്ങോട്ട് വേല ഇറക്കരുത്. ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട. ചൽ പൈസ നിക്കാൽ
पर्स 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 किधर है ഞാൻ തരാം ഞാൻ किधर തരാം है पर्स निकाल ഞാൻ തരാം ഞാൻ തരാം निकाल निकाल ഒരു മിനിറ്റ് തിണ്ടി ഇതും കാലി നിനക്കൊല്ല പിച്ചെടുക്കാൻ മുക്കുറടാ ഇത് കടന്ന് എങ്ങനെ വീട്ടും गाड़ी 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 का चाबी दे गाड़ी का चाबी दे വീണ്ടും വലിച്ച് അടച്ച വണ്ടി തരാം ஆண்டி காலியாக இருக்கணும். வீடுங்களாம் கொண்டு போகிறது இப்போ அவர் போகிறது டைம் ஆகிடும், அதுக்குள்ள அந்த போஸ்டிங் வேறு யாருக்கா கொடுத்துருவாங்க போல. இல்லைடா அட்டண்டன்ஸ் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தார்ல. Good morning, everybody. The new assistant regional What the manager fuck? of Magadha Bank, Colaba, is Mr. Sudhir Chatterjee. മറ്റേടത്തെ പരിപാടി ഇപ്പൊ എല്ലാ ഈ മനുഷ്യ സാറിന്റെ കളിയാ. നിനക്ക് പ്രൊമോഷൻ തരായിരുന്നൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം. വിട്ടേക്കടാ. തീരുമാനം GM സാറിന്റെ. പാവ ഹിമാൻഷു സാർ എന്ത് ചെയ്തു? ഇനി എത്ര നാളെ നീ ചട്ടയെ നമ്പാൻ പോകുന്നത്? നീ ഇത് നോക്ക്. എടാ നിന്റെ പേരുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. സുധീറിന്റെ പേരല്ലാതെ മറ്റാരുടെയും പേര് ഇതിലില്ല. ബംഗാളി ബംഗാളി ഫീലിംഗ് ആടാ. പിന്നെ രണ്ടുപേരെ ജാതിയല്ലേ? അയാൾ നല്ല കൈക്കൂലിക്കാരനാണെന്ന്. ഇതിൽ ഒരുപാട് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ആയി തുടർന്നെടുത്ത ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു അത്. വാട്ട് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ സർ? അവൻ ബംഗാളി, ഞാൻ മദ്രാസി. അങ്ങനെ മൈൻഡ് യുവർ ടങ്. നോട്ട് അനദർ വേർഡ്. സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു എന്ന് കരുതി തലേ കയറിയിരിക്കരുത്. നോ, ആ കഥക്ക് തുറന്നു തന്നെ വെക്കേ. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു വിചാരമുണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ഫേവേർഡ് ഹിം ബിക്കോസ് ഹീസ് എ ബംഗാളി. എന്നാ കേട്ടോ, ഹീ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ യു. ഈ ബാങ്കിലേക്ക് നിന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ FDs ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, അതും ഹയർ വാല്യൂ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. അല്ലാതെ കാശിന് വേണ്ടി സൈഡ് ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഫേയിൽ കുത്തിയിരിക്കുകയല്ല. ഞാൻ അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ കഫേയിലിരുന്നുള്ള നിന്റെ ചില്ലറ വ്യാപാരം? ഡു യു ഈവൻ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇല്ലീഗൽ വാട്ട് യു ഡൂയിങ്? നിന്നെ പറ്റി GM-നോട് പറഞ്ഞാൽ എന്താവുന്നറിയോ? ഷുഡ് ഐ ടെൽ ഹിം? സോറി സർ, ലീവ് ഇറ്റ് സർ. വൈ ഷുഡ് ഐ ലീവ് ഇറ്റ്? നീ എന്നെ പറ്റി എന്ത് അപവാദം പറഞ്ഞെന്നറിയോ? നോ, യു ആർ നോട്ട് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ അറ്റ് ഓൾ. No, no, no. You are not grateful at all. Stop doing all this stuff. அவன்டா கஷ்டப்பட்டான், திட்டு தானே வாங்கியிருந்தான். என்னடா திட்டு தானே வாங்கியிருந்தான். சொல்லியிருக்காங்கல்ல நிறைய பண்ணியிருக்காங்க விட ஹையர் வேல்யூ. அப்போ இவர் தெரியாமல் இருந்துருக்கும். இருந்தாலும் எம்ப்ளாய் ஆஃப் தி அதுதான் ட்ரிகரிங் பாயிண்ட்டு. எல்லாத்துலேயும் மனம் போச்சு. காத்தம்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ശരിക്ക് തുടക്കടോ, എന്താ ഈ തടവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ തന്നെ തുടക്കി. ഇവർ വാങ്ങിട്ടാ? ഭാസ്കർ, ഇന്ന് എൻ്റെ വൈഫിന്റെ ബർത്ത്ഡേയാ. അവൾക്കൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാന്ന് കരുതി. ഇന്റേണൽ ഓപ്ഷനിൽ ഒപ്പിച്ചതാ. എങ്ങനെയുണ്ട്? സർ ഇന്ന് രാവിലത്തെ സംഭവത്തിന് സോറി സർ. അതൊക്കെ എപ്പോഴേ ഞാൻ മറന്നു. താങ്ക് യു സർ. ഇപ്പോൾ ഒരു പണ്ണറാണെന്ന് തെரியടാ. നീ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നടാ? എടാ, ഇന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലെന്ന് ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. നിന്റെ ഈ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ഭാസ്കർ. താങ്ക് യു. ബൈ സർ. വാ നടക്ക്. രാവിലെ മുതലൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കൊരു ചായ സമോസം വാങ്ങിച്ചു തരുമോ? ഇയാള് പിന്നെയും വന്ന എൻ്റെ പൊന്ന ആന്റണി ചേട്ടാ, ഇന്ന് അവൻ അത്ര നല്ല മൂഡിലല്ല. ചേട്ടൻ പോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം വാ. ചുമ്മാ ഇരിക്കട്ടെ. ആന്റണി സർ, ഓ വാ ഇരിക്കും. എന്ത് കാര്യത്തിനാണ്? എന്താ സാർ കുടിക്കാൻ വേണ്ട? ടീ, കോഫി? ഒന്നും വേണ്ട സാർ. എന്താ പോർട്ടിലെ സാധനങ്ങളുടെ കാര്യം? പോർട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടിയോ? ക്യാഷ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ചരക്ക് 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഓപ്ഷന് വെക്കും സാർ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സാർ? ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം കയ്യിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചരക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു കിട്ടുമോ? കിട്ടുമെന്നോ? 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാറിന് കാണണോ? என்னடா வால்டர்ல இருந்து தூக்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ഷോ മീ സാർ. കാണിച്ചതാ.
പക്ഷെ നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് 10 രൂപയാണെങ്കിൽ 20% 10% അവന് 10% എനിക്ക്. ശരി സാർ, ഒരൊറ്റ ഫോൺ കോൾ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നിർത്തിക്കോട്ടെ. வால்ட் மேனேஜர் தான் போயிட்டாரு கிளம்பி. ஓ அதான் நீங்கள் ஒன்றும் கிளம்பலைன்னு கேட்டா? இல்லை, அதுக்கப்புறம் தான் இது சொல்கிறேன் இருக்கு. ஏன்னா அதை ஸ்டார்டிங்கே சொல்லிட்டாங்களா, அவர் டைமுக்கும் வர மாட்டார், டைமுக்கும் போக மாட்டார். ടൈം മാറ്റി മുன்னாடி പോയിടും. 2 ലക്ഷം രൂപ ഇത്രയും കാലം സത്യസന്ധമായിട്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങിയ നീ അകത്താവും. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയടാ നീ. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനെ ചെക്കപ്പിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അടുത്ത ആഴ്ച മോൻ്റെ സ്കൂൾ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വീക്കായിരുന്നു അനിയൻ്റെയും അനിയത്തിൻ്റെയും ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ആ പട്ടേലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കൂട്ടർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. എന്തിനൊരു ബസ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോലും എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ 5 പൈസ. അതിന് പോക്കറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ? ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിച്ച് മടുത്തറ. സാർ, ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങിക്കോളാം. ക്യാഷും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. വേടാ, ഞാൻ വരുന്നില്ലടാ. ഞാനും കൂടെ ഒരു ഉറപ്പിന് കൂടെ വരാം സാർ. ഇതൊക്കെ ഒരു രസമാണ്. പോയിട്ട് 2 മണിക്കൂറായി, ഇതുവരെ അവർ തിരിച്ചെത്തിയില്ലല്ലോ. നെരുപ്പ് കെട്ടി ലേലം കഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ. സോറി, യു ആർ ലേറ്റ്. ഓൾറെഡി സോൾഡ് ഔട്ട്. അയ്യോ, ആ ആന്റണിയെ സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാമോ? என்னடா ஓவர் திங்க் பண்றது. ஒரு சினாரியோ இது பண்ணுறோம். ശരി, ചിലപ്പോൾ കസ്റ്റംസുകാർ പൊക്കിയിട്ടുണ്ടോ? സാമ്പ വന്നിട്ടുണ്ട്. அப்பா ലക്ഷമാണ് സാർ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ്. ഇതിൽ ഞാൻ വാങ്ങിയ 2 ലക്ഷവും നിങ്ങളുടെ ഷെയർ 50,000 രൂപ. താങ്ക് യു സാർ, വിശ്വസിച്ചതിന്. താങ്ക് യു സാർ. കുറച്ച് നേരം ഞാനൊന്ന് പേടിച്ചു. താങ്ക് യു. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ആനന്ദ ചേട്ടൻ വന്നോണ്ട് നമുക്കും ഗുണമുണ്ടായി. കൃത്യം 2 ലക്ഷം രൂപയും കിട്ടി. ഞാനല്ല സമയത്തിന് വന്നത്, കറക്റ്റ് ടൈമിന് വിളിച്ചത് സാറാണ്. പറയൂ സാർ. ഞാൻ ഭാസ്കർ ഫ്രം മഗധ ബാങ്ക്. 4:30 രാജധാനി കഫേ കാണും. തന്റെ പലിശ മുതലും കാരണം ഞങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലോ. സക്സസ്ഫുൾ ഹേസ്റ്റ്. அந்த வருவாரா இல்லங்கிறதுக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் வச்சாங்களே, செம்மையா இருந்துச்சு. மறுபடியும் அவ்வளோதான் போட்ட இங்கேருந்து ஓடுறாரா? കഴിക്കുന്നില്ലേ? ഈയിടെയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന് എന്താ ഇത്ര മാറ്റം? ആ മാനേജർ പോസ്റ്റ് പോയത് മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പോകുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ വളരെ സന്തോഷമായി പാട്ടും പാടി നടക്കുന്നു, മൂക്കുമുട്ട കുടിക്കുന്നു, തോന്നിയ പോലെ കാശ് ചെലവാക്കി കളിക്കും. ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? ഇനി എവിടെയെങ്കിലും കൂടെ കറങ്ങാൻ പോയോ? അച്ഛൻ കേൾക്കൂ.
നിനക്കത്തെ ഭ്രാന്ത. ഈ വീടും കുടുംബവും കഴിഞ്ഞോളൂ എനിക്കല്ല. ഒരു 4 ചൂടണ്ട. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മറക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഈ സമ്പാദിക്കുന്നതെല്ലാം ആർക്കു വേണ്ടിയാ? നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ. എവിടുന്നാ ഇത്രയും കാശ്? നീ ആരോടും പറയില്ലെന്ന് എനിക്ക് വാക്ക് തരണം. പ്രോമിസ്, പറയില്ല. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആൻ്റണിയെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പുള്ളിക്കാരൻ ഞാനും കൂടി ഒരു ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ബാങ്ക് എംപ്ലോയി ആയതുകൊണ്ട് സംഭവം സീക്രട്ടാക്കി വെച്ചതാ. അതിന് കാശ് കുറച്ച് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു. പിന്നെ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തോ? ലാഭം നന്നായി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ കാശ് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചടച്ചു. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാ ഞാൻ കള്ളമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സത്യം നല്ല വൃത്തിക്കാ പറഞ്ഞത്. ഒരു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ വരുമല്ലേ? ഈ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എല്ലാവരും വിളിച്ച് നമുക്കൊരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി നടത്തിക്കൂടെ? ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി കോളനിയിൽ എല്ലാവരും ഇടയിൽ ചർച്ചയായി. കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി. എന്തിന്? കേക്കിന്റെ വലുപ്പം കണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ വരെ കണ്ണു തട്ടി. എത്ര ചെലവായി? ബാങ്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബോണസ് കിട്ടും. പാർട്ടിന്റെ അളിയന്റെ വക സർ. ഒരു വലിയ ഡീലുണ്ട്. ഈ ശനിയാഴ്ച ദുബായ് വഴി ഒരു ഷിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. 3 ഫോറിൻ കാറുകളാണ് അതിൽ വരുന്നത്. കയ്യിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ രൂപയ്ക്ക് രൂപയല്ല, അൺഡയറക്റ്റിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ്. ജാക്ക് പോട്ട്. ഈ പ്രാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഷെയർ. പിടിച്ചാലോ? സമം ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കണം. 10 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ തുകയൊന്നുമല്ല. അത്ര ഒപ്പിക്കുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല സർ. ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതെൻ്റെ അവസാനത്തെ ഡീലായിരിക്കും. ഗുഡ് നൈറ്റ് സർ. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആന്റണി സാർ കൊടുത്തതാ. എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയി. ആള് ഹാപ്പിയാണോ? അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കും. എന്താടാ, ഹാപ്പി അല്ലേ? എൻജോയ് ചെയ്തോ? അപ്പോൾ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സോ? നീ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഗെയിം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേ. കാർത്തിക്, എന്താടാ, എന്ത് പറ്റി? മോൻ ആരെങ്കിലും എന്തിനാ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞേ? എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എപ്പോഴും എന്നെ കളിയാക്കും അച്ഛാ. കാർത്തിക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വന്നിട്ട് ഫ്രീക്ക് കേക്ക് തിന്നിട്ട് പോകും. പക്ഷെ അവനൊരിക്കലും പാർട്ടി തരില്ല എന്ന്. ഇനി മുതലേ എന്നെ ആരും കളിയാക്കില്ലല്ലോ. ആ അരുൺ ചേട്ടൻ എന്നോട് ചോദിക്കുക, നീ എന്താ എപ്പം നോക്കിയാലും സെയിം ടീഷർട്ട് ഇടുന്നു, നിനക്ക് വേറെ ടീഷർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലേന്ന്. ഇന്ന് എന്നെ ഈ കൂട്ടില് കണ്ടപ്പോ ഷോക്കായി പോയി അമ്മ. ഇനി മുതൽ ഞാൻ അമ്മ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കും, നന്നായി പഠിക്കും. ഇനി ഹീമാൻ ടോയ് ചോദിച്ച് ഒരിക്കലും കരയില്ല അമ്മ. ഐ എം സോറി അമ്മ. അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി എത്ര റിസ്ക് എടുത്താലും അതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന്. ആന്റണി സർ, ഐ മീൻ സിക്കിരി വരോ? எப்படா சூட்கேஸ்? நான் எப்போ உனக்கு 10,000 உஷாராயிட்டாரா? இல்ல அவர் இன்னைக்கு பார்த்து வந்து டைம் கரெக்டா ആവശ്യത്തിനായില്ലേ? ഇനി വേണോ? കുഴപ്പമില്ല സർ, ബാക്കി വന്നാൽ തിരിച്ചു വെക്കാമല്ലോ. ആ ശരി, എന്തായാലും നീയല്ലേ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. இன்னும் கிளம்பி போறான்னு விட்டுருங்க. அவர் சீக்கிரம் போயிட்டு வரல. ഇപ്പോൾ കൂടെ ഓരോ രത്നം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇന്നത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റ് 9,15,250. ഞാൻ ജെറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ. നാരായണൻ സർ. ആ ഭാസ്കർ സാറോട് ഉണ്ടാവോ അതോ ഞാൻ ചെയ്യണം? ഉണ്ടാവും. ഏതായാലും ഹാഫ് ഡേ അല്ലേ?
തപ്പാണ് ഡയലോഗ് ശ്ശോ, ഏണിയിട്ട് ഒരു സാധനം മേടിച്ച് വെക്കാൻ. നീ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചേ? അയാളെ കളിയാക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ? അറിയില്ലല്ലേ? നീ എന്തിനാ അയാളെ ചൊറിയാൻ പോയി? അയാളെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് പുഷ്ടിച്ചു. ഭാസ്കർ ആ സാർ, ടൈമായി, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ വരാം സാർ. സാർ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. ഹലോ, ആരാ? നീ എവിടെയെങ്കിലും മാറി നിന്ന് നാരായൺ സാർ അന്വേഷിച്ച റിസപ്ഷനിലേക്ക് ഒരു കോൾ ചെയ്യും. ഒരു 10 മിനിറ്റ് എൻഗേജ് ചെയ്യും. ബാക്കി ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്യും. എതുവുമേ ഫ്ലൂക്ക് ഇല്ലല്ലേ? 15 മിനിറ്റ് അയാളോട് ഞാൻ എന്ത് സംസാരിക്കാനാണ്? എന്തെങ്കിലും പറടാ. മോളുടെ കല്യാണക്കാര്യത്തിനെ പറ്റി വല്ലതും പറ. ഞാൻ ചെറുക്കൻ്റെ ഒരേ ഒരു മാമനാ. ആ മാമ പറ. എന്താടാ? സൂപ്പർ ഐഡിയ. ചെറുക്കനങ്ങ് ദുബായിലാ. அந்த பொண்ணு போயிடுச்சா? அவ்வளோப்பாவி உள்ளேருந்து பேசுகிறான். அவரு என்ன எங்க அடிக்குது? என்ட்ரி கம்மியாக போட்டு அது அங்கே மாற்றி லிட்டாக எழுதிடலாம். ஒரு நம்பர் தானே. ഭാസ്കർ സാർ, ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അത് നീ അകത്തേക്ക് വെച്ചു. அதுதான் ஏன் எதிர்பார்த்தேன். பிஎம்டபிள்யூடா? ஒரு BMW, பென்ஸ், இன்னொன்று ரோல்ஸா? அது ஆன்சர் எள்ளு வருமே அதெல்லாம் பேர். அந்த டைம்ல அந்த மாடல் இல்லையடா. ഓപ്പൽറാ. എല്ലാം ആകെ കുളമായി കിടക്കോ ഭായി. എന്താ ഉണ്ടായത്? ഷോറൂമിൽ റെയ്ഡുണ്ടായി. ഭായിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കരഞ്ഞ സമയം കളയാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആലോചിക്കും. മുമ്പൊരിക്കൽ TV സെറ്റ് നല്ല റേറ്റ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് സാർ വെണ്ടറിനെ മാറ്റിയില്ലേ? അതെ സാർ. അതേപോലെ ഇസ്മായിൽ ഇല്ല, അവൻ്റെ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ജയിലിലും. ഈ ബോംബെയിലെങ്ങും വേറെ കാർ ഡീലർമാരെ കിട്ടില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. ബോംബെ, പൂനെ, മൊത്തം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 3 ഫോറിൻ കാർ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡീലറിനെ പോലും കിട്ടില്ല. എന്താടാ കൊണ്ടുവന്നു? എന്നാ ഏട്ടാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ നമ്പർ പ്ലേറ്റും RC ബുക്കും. ഓക്കെ, ഒഫീഷ്യൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് റെഡി. ആപക്കോ. ஆனா அப்போ RC புக் ஃபோர்ஜ் பண்றது ஈஸியா இருந்திருக்கும். ഗവൺമെന്റ് വണ്ടിക്ക് എന്ത് ചെക്കിംഗ് സാർ? അപ്പടാ പോയിടോ. ഫോൺ വെക്കടോ. ഓരോ തലവേദനകള്. പിടിച്ചിറക്കണോ അവനെ? ഇറങ്ങടാ. എവിടെന്നാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഓടിച്ചത്? സാർ ഞാൻ കണ്ടില്ല സാർ. നോക്കിക്കാ ലൈസൻസ് എടു. നിനക്കെന്താ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ? കുഴപ്പമില്ല സാർ. സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് കേൾക്ക് സാർ. DQ பேசினதா கரெக்டா வரும். நார்மலா Dress எல்லாம் போட்டு അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ പോക്ക്. ചോദിച്ചപ്പോ ലൈസൻസ് പോലും ഇല്ല. മറന്നു ഒന്ന് തന്നാലുണ്ടല്ലോ. ധൈര്യം ഞങ്ങളുടെ കാറ് തടഞ്ഞൊന്നെങ്ങനെ ശരത്ത് അറിഞ്ഞ പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫറാ. ആരാ ശരത്ത്? CM ശരത് പവാർ സാർ. ആ ഫോൺ എടുക്ക്. ഫോൺ തരാൻ. ഇത് ഗവൺമെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഞാൻ തന്നെ ഗവൺമെന്റ്. ഫോൺ എടുക്ക്. ഫോൺ താടോ. ഫോൺ താടോ. എടാ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഫോൺ താ സാറേ. ദൈവത്തെ ഓർത്താ ഫോൺ തായോ സാറേ. ഫോൺ ഇവര് പിച്ചക്കാരാ? இது எடிட்டிங்கில் தான் இது பண்ணியிருக்காங்க நல்லா. അതുപോലെ റെഡിയാവും. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നെഹ്റു സാറിന്റെ ഡ്രസ് റെഡിയാക്കേ. ഇപ്പൊ ഈ മുതലുകൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽക്കൂടാ. അത് ഈ വോട്ട് ചോദിച്ചു വെച്ച് അങ്ങനെ ശീലിച്ചു പോയാ സാർ. സാറ് MLA ആണോ MP ആണോ? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ഏത് കൺസൾട്ടൻസിയാടാ? സാർ, അന്ന് പോർട്ടിൽ ഡാൻസ് ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയില്ലേ? മോഹിനി. മോഹിനി. இவங்களுக்கு நல்லா இங்கிலீஷ் பேச தெரியும். അതിന് നമുക്കൊരു നല്ല ഡൈവേർഷൻ ആവശ്യമാണ്. DQ कर यार रहा இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க. മോഹിനി നമുക്ക് ഗോവ വരെ വേണ്ടി ഫോൺ ചെയ്യും. പണി പോകും. சாம்பா ஒரு லைசென்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருந்தான்னா பிரச்சனை இல்லை. பரவாயில்ல, எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிளான் வச்சிருக்காரு, பேக்கப் பிளான்.
സോറി അനന ചേട്ടാ, നേരത്തെ എന്തോ ടെൻഷനിൽ ഞാൻ. ഏയ് അതൊന്നും സാരമില്ല. എടാ വിചാരിച്ചാലും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചോളൂ ചേട്ടാ. ഇത് ചേട്ടൻ. ഇത് മോഹിനിക്ക്. എടാ എന്തിനാണ് ഇത്രയും പൈസ കൊടുക്കുന്നത്? എടാ സഹോദ്രോഗി, ഇവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 പേരുടെ സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. സാറേ, നന്ദി പറഞ്ഞ കൊച്ചാക്കുന്ന പോലെയാവും. ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പിച്ചക്കാരായി പോയില്ലേ? ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണ്ട സാറേ. സാറേ താങ്ക് യു സാർ. ரெகுலரா யூஸ் பண்ற இது. താങ്ക് യു. എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കണം. താങ്ക് യു മോഹിനി. மீனாட்சி சௌத்ரி போயிடும். ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്കിന് 1 ലക്ഷം. കലക്കൻ കസ്റ്റമർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. இல்ல பையன் ഞാൻ കസ്റ്റംസാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര് സൂട്ട്കേസ് ഓക്കെ. ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക. ഇന്ന് 3 മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. എന്താ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതെൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡീലാണെന്ന്. ഈ പണം കൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ചെറിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം. ஐயோ ടൈം ആയിട്ട് നിனைக்கிறேன். 9 o'clock இல்ல இல்லையா? നിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നീ ഔട്ട് ഓഫ് ടൗൺ ആണെന്ന്. ഒരു പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് ഗോവ വരെ പോയിരുന്നു മാം. നേരെ ഇങ്ങോട്ടാ വന്നു. ഞാൻ വീട്ടിൽ പോലും കയറിയില്ല. എന്താ മാം പ്രശ്നം? എന്ത് പ്രാന്താണോ? എന്തോ സ്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. சீரியல்ல ஒவ்வொருத்தரும் தொடரும் போடுவாங்க பத்தியா அந்த டைம் தான் பயமா இருக்கா இல்லையா? ദിന്ദുനാനത് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കണോ? அப்ப நான் இல்லையா? அள்ளு ஊட்டிச்சிட்டு எதுக்குடா அப்ப இங்கிலீஷ் இந்த சைடு பார்த்து பேசினா? இல்ல இந்த போக்குல பண்ணு. ഹിമാൻഷു സാറും സുധീറും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കൊടുത്ത വകയിൽ 10% കമ്മീഷൻ ക്ലയന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചെന്നു. 10% കേവാ? ഓ ഇവங்க കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തപ്പോ മുകളിൽ നിന്ന് ജിഎം സാർ നടത്തിയ എൻക്വയറി തട്ടിപ്പിന് പോകും. அந்த இது வரணும்ல போயிட்டு தான் எடுத்தீங்க. அதுல வச்சா இது போனால போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது பண்ண முடியும். ഭാസ്കർ സർ ടൈമായില്ലേ? വാ ക്യാഷ് എടുത്തിട്ട് വരാം. അയാൾ ശരിക്കും ഒരു ഫ്രോഡാണ്. ആ മാനേജർ പോസ്റ്റിനും കൂടെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ട് മറ്റവന് കൊടുത്താന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്താ പേജ് പേസിനല്ല ചേട്ടാ നീ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? സാരമില്ല സർ. ഭാസ്കർ 40 അല്ലായിരുന്നോ? 50. 50 40 ആയിരുന്നില്ലേ? 50 സർ. നീ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ஒரு கமிஷன் விட்டா சரியாயிடும். ஆனா ஒத்து வரணும்டா. என்னடா ஒரு சிசிடிவி தான் வேலை முடிஞ்சிச்சு. அந்த டைம்ல அதான் சொல்றேன். What is that? Sir, my suitcase. ഇതെന്താ ഇവിടെ? ഒച്ചിക്കോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിരുന്നു. എന്തിനാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന? அவர் தான் சொல்லிட்டார்ல ஊருக்கு போயிட்டு வந்தாரு. அதுவும் இல்லாம மேல Dress தான வெச்சு எடுத்து வந்திருக்காரு. So sincere. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സർ. Open the suitcase. അയ്യോ. എന്താ സർ? Open the suitcase. Mr. Narayan, come here. Sir. സ്റ്റക്കാണ് സർ. $50 lakhs sir. ஓ வெச்சிடுறாரு. வெச்சிட்டு தான் க்ளோஸ் பண்ணாரு போல. லாக் க்ளோஸ் பண்ணதா தான நீங்க. காந்தோனா இல்ல எப்பவுமே கடைசியா வைக்கிறது ஓகே. இந்த வாட்டி முன்னாடி வெச்சிருவோம். ஆல்ரெடி அங்க நீ வேற இடத்துல வச்சிருக்காரா? இல்ல இது ஸ்டார்டிங். இல்லடா வேற இடத்துல வச்சிருக்காரு. அப்ப அவரு போய் சொல்லி இருக்காரா? ഭാസ്കർ സർ ടൈമായില്ലേ? വാ ക്യാഷ് എടുത്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ സർ. ஓ வந்த உடனே வச்சிருக்காரா? கொஞ்சம் வேற லெவல்மா. What is that? My suitcase.
அவரே வச்சிட்டு பாஸ்கர் நல்ல பையன் தான்ப்பா. 50 lakhs சார். இது எடிட் தான்டா, அந்த ஒரு அந்த பேக் அண்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்த் வச்சிருக்காங்க பத்தியா, சறுக்குன்னு ഇംഗ്ലീഷ് പിലാപ്പി. സി ഭാസ്കർ, ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടായ ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം എനിക്കൊരാളെ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങി. യു ക്യാരി ഓൺ. നോ പ്രോബ്ലം സർ. ഹേ ഭാസ്കർ, പ്ലീസ് കം ഇൻ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. സർ, നെവർ ബിഫോർ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ഒരു ജൂനിയർ ലെവൽ എംപ്ലോയിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കാതെ സ്ട്രൈറ്റ് ടു സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് ലെവൽ. സർ, അടേ ബികാരി. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് മിസ്റ്റർ ഭാസ്കർ. ബാങ്കിന്റെ കൊളാബ ബ്രാഞ്ചിലെ AGM-ആയി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആർ യു ഹാപ്പി? ஒரு மியூசிக் தனியா கேட்டு സാലറി 19,500 അയ്യോ. plus travel allowance and many other perks. இந்த ரோடு என்ன வேலை? இந்த ஊர் വേറെ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ? ഓ அந்த ரெட் கலர் கார். ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം കൂടെ ഉണ്ട് സർ. மாருதி இதுக்கு வைக்கலாம் அந்த ஆடியோ லான்ச் அதெல்லாம். പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി, അതും ബ്രാഞ്ചിന് AGM ആയിട്ട്. ആ കാർ ഏതാ? നമ്മുടെ പയ്യനെ വിട്ടാണല്ലോ. വെയിറ്റ്, ഇനിയാ ശരിക്കുള്ള കഥ തുടങ്ങാൻ വന്നു. ഓ വന്നോ കറണ്ട് സർ, യു മസ്റ്റ് സീ ദിസ്. You must see this. ஓடிடா. கோடியா? 100 கோடி கிட்ட. ഒരു സാധാരണ ബാങ്ക് എംപ്ലോയിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 100 കോടിയോ? சாமி யார் சாமி? കോടി 8,253 സർ. യെസ് സർ, ഞാനും ഷോക്കായി പോയി സർ. സർ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ഉടനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സർ. ഓക്കെ സർ. മിസ്റ്റർ ഭാസ്കർ, നിങ്ങൾ AGM-ആയി പ്രൊമോട്ട് ആയതിനു ശേഷം ഫസ്റ്റ് 6 months എവറി മന്ത് 19,500 rupees താൻ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതെൻ്റെ സാലറിയാണ് സർ. അത് കഴിഞ്ഞ് വലിയ എമൗണ്ടുകൾ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് എന്ത് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നിനക്ക് പറയാനുള്ളത്? அந்த டைம் ஸ்பேன் அழகாக கறந்துட்டாருங்க. GM വിനോദ് ബാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻസുമായിട്ട് ബിസി ആയിരിക്കും. സോ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ഹർഷ, ഹി ഈസ് എ വെരി വാല്യുബിൾ ആൻഡ് ട്രസ്റ്റഡ് ക്ലയന്റ് ഓഫ് അവേഴ്സ്. കാരണം കോടികളുടെ ബിസിനസ്സാണ് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഖത്താരി ബാങ്കിന് കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ മഗധ ബാങ്ക് ആദ്യം ഹർഷയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അവിടുന്ന് ഹർഷ മേഹ്റ അത് ഖത്താരി ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഖത്താരി ബാങ്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് ഹർഷയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കും. ഹർഷയായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് അയാൾക്ക് 0.01% കമ്മീഷൻ കിട്ടും. என்னடா ഇന്റർമീഡിയറ്റ് PR-ന്റെ വാലിഡിറ്റി 2 weeks ഉള്ളൂ. அதான் என்ன അതുകൊണ്ട് സമയത്തിന് തിരിച്ചടക്കണം. ഷുവർ സർ. വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ സർ. വാങ്ങിട്ടാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എന്തിനാ ഇതിപ്പോ?
ഇനി നമുക്ക് നിന്റെ ഹോം ഫുഡ് ബിസിനസ് കൂടി തുടങ്ങാം. എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്. അമ്പോ, അപ്പോഴാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ഞാൻ കണ്ടത്. November 12, 1990 മഗധ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഹർഷ മേരയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 10 കോടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അതേ ദിവസം ഗ്രോഹെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഹർഷ മേരയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 10 കോടി ട്രാൻസ്ഫർ ആയി. December 6, 1990 മഗധ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഹർഷ മേരയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 5 കോടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് ഹർഷ മേരയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഗ്രോഹെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 15 കോടി ട്രാൻസ്ഫർ ആയി. ശരിക്കും പണം ഹർഷ മേരയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഖത്താരി ബാങ്കിലേക്കല്ലേ പോകേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഖത്താരി ബാങ്കിൻ്റെ പേര് പോലുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ പണം ഖത്താരി ബാങ്കിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത് ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ അതോ അപ്പോൾ ഇയാളെ ആരോ നോ പ്രോബ്ലം സർ. അതൊരു ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ബാങ്കിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഭാസ്കർ, നിങ്ങളൊരു തവണ ഹർഷഭായെ കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. എന്തിന്? He'll take care of you. പണം എന്തായാലും ഖത്താരി ബാങ്കിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് പക്ഷേ ഈ പണം കൊണ്ട് ഹർഷ മേര എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഷെയർസ് റിഗ്ഗിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷെയർ റിഗ്ഗിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാർ, മാർക്കറ്റിലെ കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള ഷെയറുകൾ ഹർഷ ബൾക്കായിട്ടങ്ങ് വാങ്ങും. പിന്നീട് പലപ്പോഴായി ഹർഷയുടെ ആളുകൾ തന്നെ കൂടുതൽ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഡിമാൻഡ് കൂട്ടും. എന്താ സാർ ഇന്ന് ബ്ലൂ മൂൺ ഷെയർസിന് എന്താ വില? 20 rupees. 50 rupeesന് 50,000 ഷെയർസ് വാങ്ങിച്ചോ. ബ്ലൂ മൂൺ ടൈസിന്റെ 150 രൂപയ്ക്ക് 1 ലക്ഷം ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കും സാർ. 200 രൂപയ്ക്ക് ബ്ലൂ മൂൺ ടൈസിന്റെ 50,000 ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കും കേട്ടോ. മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഷെയറിന്റെ വില ഇരട്ടിയാകുന്നതുവരെ ഈ വാങ്ങൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹർഷ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു വിലയാകുമ്പോൾ ഈ ഷെയർ എല്ലാം ഒറ്റയടിക്കാൻ വിൽക്കും. സെൽ സെൽ ജി സാർ. 4 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഇല്ലീഗലായിട്ട് 10 ഇരട്ടി പ്രോഫിറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണം വേണം സാർ. ഹർഷയുടെ കയ്യിൽ പണം കഴിക്കുന്ന മരമുണ്ട് സാർ. പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരുടെ ബ്ലാക്ക് മണി, അയാളല്ലേ അതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് അണ്ടർവേൾഡ് മാഫിയ. ഞാനാണ് ആ പണം കായ്ക്കുന്ന മരം. മാഫിയാണോ? അല്ല, ബാങ്ക്. ഷെയർ റിഗ്ഗിങ് ഇല്ലീഗൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് മറ്റൊരു ബാങ്കിന് കൊടുക്കുന്ന പണം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാളും വലിയ കുറ്റം. ஒரு கடை வாங்கிட்டு அதை இதுல போட்டு ஷேர்ல வந்து பண்றாரு. ஷேர்ல வந்து டிஃபரெண்டா பண்றாரு. ஷேரை வந்து ஹைப் பண்ணி. ഹലോ ലതാ മാം, ഞാനാ ഭാസ്കർ. ഭാസ്കർ ചെയർമാൻ സാറിനോട് സംസാരിക്കണം. സാറിന് ഹോം നമ്പർ ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ തരാം. ഒരു 15 minutes. ഡമ്മിയാർ കമ്പനി വാങ്ങി ഡമ്മിയാർക്ക് കമ്പനിയിലെ ഷെയർസ് ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചു. കൊടുക്കട്ടെ? നോ. யார் வந்திருக்கா? അതുകൊണ്ട് ചെയർമാൻ ഓക്കേ ഭാസ്കർ. താങ്ക് യു മാം. ഇവന്റെ ഫ്രണ്ട് അനോജ് ക്ലാസ്സിലെ അഖിലയുടെ ബാഗിന്ന് അവള് കാണാതെ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തു. അത് ഇവൻ കണ്ടു. ടീച്ചറോട് പറയാതിരുന്ന പകുതി ചോക്ലേറ്റ് ഇവന് കൊടുക്കാന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. ഒരു നാണോ ഇല്ലാതെ ആ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ചോക്ലേറ്റ് ആ കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ എനിക്കെന്ത് കിട്ടാനാ? അനുജ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തപ്പോ പകുതി ചോക്ലേറ്റ് എനിക്കും കിട്ടി. ഐഡിയ നിന്നോട് നിൽക്കാനാ പറഞ്ഞ. ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞ എനിക്ക് அப்ப இவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அத அந்த மேட்டரிய. ഹലോ. ഭാസ്കർ, ചെയർമാൻസ് ഹോട്ടൽ നമ്പറും ബ്രാഞ്ച് നമ്പറും എഴുതിക്കോ. ലതാ മാം. ഭാസ്കർ. സൂരജ് അവിടെ ഉണ്ടോ? അയാൾക്ക് എന്റെ നമ്പർ വാങ്ങൂടാതെ எல்லா சீனும் ஒரு இது வச்சிருக்காங்க. சரியான ரேட்டிங்டா. ഹലോ. இவரா வாத்தியத்தை പേഴ്സണലായി കാണാൻ പറ്റുമോ? സ്ഥലം ഞാൻ പറയാം. தனுஷ் வச்சு ஸ்கேம் பண்ணிட்டு മിസ്റ്റർ സൂരജ്. தனுஷே கூட நல்லா பண்ணிருப்பாரா ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்திருந்தா. നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന BR വാല്യൂവിന്റെ 1% കട്ട്
മുഴുവൻ ക്യാഷായിട്ട് എനിക്ക് വേണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ റിഗ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് അത് ഏതൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം എനിക്ക് ഒരു ദിവസം മുന്നേ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണം. ഇത് ഫൈനലാണ്. ഡൺ. வேற வழி இல்லை. இந்த காலத்துல 20 இது ஏன் பேங்க்ல போட்டு வச்சாரு, வீட்டில் வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட்டாக போட்டு ட்ரிபிள் மடங்கு பயங்கரமாக போகுதுல. 25 lakhs കൃത്യമുണ്ട് സാർ. എണ്ണണോ? വേണ്ട. ഇവൻ അൻവർ കാണാൻ വലിയ സൈസ് ഇല്ലെങ്കിലും മണി ലോണ്ടറിംഗിൽ ഇവൻ ടോപ്പാ. എങ്ങനെ നാഷണൽ തെലുങ്ക് വേർഷൻ மாதிரி ഇരിക്കും. വൈറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ സാർ? അത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ആർക്ക് സംശയം തോന്നാതെ പണി ഒപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ആക്കാം. 6 വാട ആക്ടിങ്. ലോട്ടറി എന്ത് പറ്റി? 25 lakhs ലോട്ടറി അടിച്ചു. ഇന്ന് മുതൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തുടങ്ങിയത്? ആവോ, ഞാനും ഇപ്പോഴാ അറിയുന്നത്. 25,000 രൂപ മുടക്കി മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി നടത്തിയപ്പോൾ പലരോടും എനിക്ക് പല കള്ളവും പറയേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഈ 25 ലക്ഷം രൂപ, സോറി 17.5 lakhs വൈറ്റ് മണി ആഫ്റ്റർ ടാക്സസ്, ഇതിന് ഞാൻ ഒരു മോനോട് ഉത്തരം പറയാം. ஆல்மோஸ்ட் 8 lakhs கிட்ட டாக்ஸ் இருந்தாலும் ஒயிட் மணி ஆயிடுச்சு. സമദാ ഷെയർസ് 17 ലക്ഷത്തിന് എത്ര കിട്ടോ അത്രയും വാങ്ങും. മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഉടനെ. இனி இது பார்த்தாலே டாட் நெட் சீன் வருது. 19 ഹലോ സൂരജാണ്. ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ജമീന്ദാർ എല്ലാ ഷെയർ ഇട്ടിരിക്കണം സാർ. ஓகே. நாளை அவங்க சொல்ற டைம்ல பண்ணி எல்லாமே போயிடுமே. വേറെ കട വാങ്ങിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഫോൺ ശരിയാക്കി സാർ. അങ്ങനെ ഫോണിന്റെ പ്രശ്നം തോന്നല്ലോ. എന്ത് പറ്റി സാർ? എന്ത് വെക്കാനാ സാർ? സാംഡാ ഷെയർസ് സാർ ജസ്റ്റ് സെൽ ഇറ്റ്. ഞാനോ സാർ? മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊത്തം വിൽക്കണം. സമദാ ഷെയർ 1 ലക്ഷം വിൽക്കേ. ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു ജീനിയസ് ആണ് സാർ. നിങ്ങൾ തന്ന 2 ലക്ഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ സെറ്റിലായി സാർ. താങ്ക് യു സാർ. ലോട്ടറി വീട്ടിൽ വന്നടിച്ച പോലെ. ஐயோ ஆல்ரெடி இதுல கத்துறது. സോറി ഭയ്യ. കമ്മലിൽ 3 ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കാൻ പറയാം. സെക്കൻഡ് റോയിൽ 3 എണ്ണം എടുക്കും. ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തരൂ. അവിടെ ഉണ്ട് സാർ. ഇഷ്ടമായോ? എക്സ്പെൻസീവ്. ഇതും അതും ആൻഡ് ആ ട്രേയിലുള്ള 2 വളയും. എത്രയായി? 3 lakhs മാഡം. ഇതൊന്ന് സൈൻ ചെയ്യോ? സോറി മാഡം, ചെക്സ് ആർ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ്. ഇഷ്യൂ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. റൂൾസ് ആണ് മാഡം. അതല്ല ചേട്ടാ, റൂൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ? നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് വരാം. വാ. സുമതി, നമുക്കതിന് ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് പോയാലോ? പറയടോ. നോർമൽ ഡേ ആണെങ്കിൽ 3 lakhs, ഇനി ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ ആണെങ്കിൽ 6 to 7 lakhs. അത്രയും ബിസിനസ് ഒറ്റ മണിക്കൂർ നടക്കണം. ഞങ്ങൾ ഏത് റേഞ്ചിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യണം? എത്ര പൈസ? ഹലോ സർ, ദിസ് ഈസ് അവർ പ്രീമിയം ലോഞ്ച്. കാലിന്റെ ചെറുവിരൽ മുതൽ നെറ്റിലെ പൊട്ട് വരെ ഇഷ്ടമുള്ള എന്തും വാങ്ങിച്ചോ. അത്രയ്ക്ക് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഹലോ,
ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാമോ? എനിക്കിവിടെ കസ്റ്റമർ ഉണ്ട്, നീ പോ. അത് ആ മേലിലുള്ളത് അതൊക്കെ ഡയമണ്ട്സാ. മാരുതി 800, ബാറ്ററി ഷൂസ്, HMD വാച്ച്, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നാൽ 2 ഗ്രാമോ അല്ലാതെ ഡയമണ്ട് വാങ്ങുമോ? കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി സാർ വള്ളി കേസാണ്. മിഡിൽ ക്ലാസ് മെന്റാലിറ്റിയാണ് സാർ. ഞങ്ങൾ ചിലവെല്ലാം ചുരുക്കി കയ്യിലുള്ള ഓരോ രൂപയും വെച്ചേക്കും. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന 1 രൂപ പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ കിടപ്പാടം വരെ പണയം വെക്കും സാർ. കറക്റ്റാണ്. അന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയത് വെറും സ്വർണം മാത്രമല്ല സാർ, അവൻ്റെയൊക്കെ അഹങ്കാരം കൂടിയാണ്. അപമാനിച്ചവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സലാം പറിച്ചു. നമസ്തേ. വരൂ സാർ, വരൂ. എവ്രി റുപ്പി വർത്ത് ഇറ്റ് സാർ. അതും കൂടി അങ്ങ് എടുത്തു. അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സാരല്ല, ആ കൗണ്ടർ അങ്ങ് കാലിയാവട്ടെ. ഡയമണ്ട്സ് ഒന്നും തൊടാൻ സമ്മതിക്കരുത്. സാറേ പുള്ളിക്ക് ഹേർട്ടായി. പോണെങ്കിൽ പോട്ടിടൂ. അവന് ഹർട്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ് കൗണ്ടറൊന്നും കാലിയാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് 30 lakhs ഉള്ളൂ സാർ. We accept check also. ദിസ് ഇസ് ഇന്ത്യ. ഇവിടെ പണം കൊടുത്താൽ എന്തും കിട്ടും. എന്നാൽ റെസ്പെക്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടെന്ന് 4 ആൾ അറിയണം. അടുത്ത ട്രെയിനിങ്ങിൽ എത്തുവര് ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. പിന്നെ ഹവാല വഴി വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി സാർ. അതെങ്ങനെ? എനിക്കിത് ഗൾഫ്, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഷെൽ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് സാർ. നമ്മൾ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നു. ആ പണം അതേ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ആദ്യം ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങണം സാർ. ഇത് അൻവർ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ അവൻ നോക്കൂ. അവനെ പോട്ടിരിക്കുകയാണ്. സുമതി കച്ചവടം അത്ര വശമല്ല. അതുകൊണ്ട് അൻവർ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ പ്രഭു കിഷോർ ராதிகா நாசர் படத்துல இருப்பாங்க. வரவு கிட்டனா செலவு இதெல்லாம் அப்போ எடுத்துட்டு நம்ம ബ്ലാക്ക് മണി വൈറ്റ് ആക്കുന്ന ആരും സംശയിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് രസീതുകളും അക്കൗണ്ട് ബുക്സും എപ്പോഴും ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇത് 70% ഉള്ളൂ. ബാക്കി 30% അടുത്ത മാസം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സാർ. ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ആ സൂരജ്. அது வரைக்கும் ஒரு மாட்டலையாடா அர்ஷா? இந்த பக்கம் மாத்தி இந்த பக்கம் மாத்தி. അയ്യോ ഇപ്പൊ മാറ്റും. നീ പോയി ചേട്ടനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ. അൻവർ, ഈ കോളനിയിൽ 20 ഷോപ്പുകളും 40 വീടുകളുണ്ട്. ഷോപ്പുകൾക്ക് 1500, ഓരോ വീടിനും 750. പകരമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കാർ ഇവിടെ തന്നെ ഇടും. ഇത് സ്ഥിര ഏർപ്പാടാക്കാനാണോ ഉദ്ദേശം? കണ്ണു കാണാൻ പാടില്ലടാ നിനക്ക്. റോഡ് നിന്റെ അപ്പന്റെ വകയാണോടാ. ഈ റോഡ് വൺ വേ അല്ലേ? ആണ് സാർ. ഷോപ്പുകൾക്കും വീടുകൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാർ. ഇയാളും വാങ്ങിക്കുന്നില്ലേ? ഒരു വീട്, 2 ഷോപ്പ്, അങ്ങനെ മൊത്തം 3750 രൂപ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രികൊണ്ട് കണ്ണങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയതാ. റോഡ് അപ്പന്റെ അല്ല, എന്റേതാ. എടുത്തോളൂ പോടാ. അൻവർ, ഒരു 10000 മുഖത്തെറിഞ്ഞു. ഭാസ്കർ, എന്താ ഇതൊക്കെ? ഏതൊക്കെ? സംസാരത്തിലൊക്കെ ഇത്ര അഹങ്കാരം. അഹങ്കാരമല്ല, ധൈര്യം. ധിക്കാരമല്ല, ബലം. നീ വെറും വൃത്തികെട്ടവനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സുമതി, ഐ ആം നോട്ട് ബാഡ്, ഐ ആം ജസ്റ്റ് റിച്ച്. പണമുള്ളവൻ എന്നും ഈ ലോകം വൃത്തികെട്ടവനായിട്ടേ കാണുള്ളൂ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നീ എന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ, നീ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും, നിന്റെ ഈ ഫുഡ് ബിസിനസിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എല്ലാം ഈ വൃത്തികെട്ടവനാ സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. ഹാവ് സം ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്.
இதுக்குனே இருப்பான போல பின்னாடி எப்படி பேசிட்டு போறான் பாருங்க. ഓ സോറി സർ, സിറ്റ് സിറ്റ് ഇരിക്കും. താങ്ക് യു സർ. എന്താ സർ പെട്ടെന്ന്? എന്താ സർ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബാങ്കിൽ സെറ്റിലായിട്ട് വരും, എനിക്കൊന്നുകൂടെ. അങ്ങനെ സർ, ഹൗ കൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു ലോക്കർ വേണമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല, അതാ ഇവിടെ വന്നത്. അതിന് സാർ എന്തിനാ വന്ന്? ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫോമായിട്ട് ആൾ വിട്ടേനെ. എല്ലാത്തിനും ഒരു കീഴ്വഴക്കമില്ലേ? ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു സർ, പക്ഷേ ഈയിടെയായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല. ബുക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ പാടുവിടാം. 1-2 കോടിയല്ലേ സർ, ഈസി ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. സർ ഏകദേശം 90 crores. ഇനിയും കുറച്ച് BRs ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 100 crores പ്ലസ്. ഇത്രയും വാല്യൂയുടെ BR ഞാൻ ഇതുവരെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല സർ. സർ ഇതെല്ലാം ഒറ്റ തവണയായിട്ടല്ല സർ, ആദ്യം 20, പിന്നീട് 30, പിന്നെ ഒരു 10. സർ ഞാൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഹയസ്റ്റ് BR വാല്യൂ 9 crores ആണ്. ആ BR ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ബാങ്ക് റെസീറ്റ്സ് എൻ്റെ ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതില്ല. ഈ ഒപ്പ് സർ ഇവരെത്തി പോട്ട് പറ ചെല്ല. ഐ മീൻ ഞാൻ ഇട്ടതല്ല സർ. നോക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ ലെറ്റർ ഹെഡ്, നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ സ്റ്റാമ്പ്. ഹർഷ മേഹ്റ സർ. അവനൊരു ബാങ്കിൻ്റെ ലെറ്റർ സംഘടിപ്പിക്കാൻ എത്ര നേരം എടുക്കും സർ? ഒരു ഫേക്ക് ബാങ്ക് സീൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പ്രിന്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്ക് ലെറ്ററിൽ അവന് തോന്നിയ മാറ്ററും അമൗണ്ടും പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. എൻ്റെ കള്ളൊപ്പിട്ടിരിക്കുക സർ. ഇതെല്ലാം ഫേക്ക് ബാങ്ക് റെസീറ്റാണ്, വെറും പേപ്പറുകൾ. ഇവരും അപ്രൂവ് പട്ടിക്கிறாரு ബാങ്കിന്ന് മാത്രം 100 കോടിയാണ്. അതർ ബാങ്ക്സ്, നാഷണൽ ബാങ്ക്, ഇതുപോലെ എത്ര കോടികളുടെ ഫേക്ക് ബാങ്ക് റെസീറ്റുകൾ സർക്കുലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ? അവരില്ലാത്ത ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വെച്ച് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പാണ് നടത്തിയത്. പ്ലീസ് ഈ വിഷയം പുറത്താരോടും പറയാം. நீ ஏன்டா வந்த ஃபர்ஸ்ட்? லாக்கர் ஆகுது, டேஷ் ஆகுது, போடாடி. மாத்திரை போட்டு போ. Are you okay sir? I don't know sir. இத்தனை வருஷம் படத்துல இந்த படம் தான் ஆக்ட் பண்ணிரு. முன்னெல்லாம் போலீஸா வருவாரு, அப்படியே வக்கீல், ஹீரோயின் அப்பா. இவன் வரானா இல்லையாடா? எவ்வளோ நேரம்டா டே? காஃபி ஆடிட்டு இருக்கோம் போடா. What happened? പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണതാ. Sorry sir, he was all right. I think it was a stroke. ഹർഷ ഭായി എല്ലാം നോക്കിക്കോളും സാർ. സാർ റിലാക്സ് ചെയ്യ്. പണത്തിനോട് ആർത്തി കാണിച്ചതാ ഞാൻ. ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ പോയി, വീടും പോയി, സമ്പാദ്യവും പോയി, മൊത്തം പോയി. കാർത്തിക്, ഇതില് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്, ഫോൺ നമ്പർ ഫീഡ് ചെയ്യാം. ഭയങ്കര മമ്മ എനിക്ക് അതേപോലത്തെ വാച്ച് വേണം. സുമതി, സുഖാണ് നിനക്ക്? നിന്റെ ചേട്ടന്റെ ഈ അവസ്ഥയൊന്നും നോക്കുമോളെ. എങ്ങനെ ജീവിച്ചവനാ ഇതുപോലെ നിന്റെ കെട്ടിയവന്റെ കൈ നീട്ടി. ആ ഡോക്യുമെന്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നാ മതി പ്ലീസ്. അവൻ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് നോക്ക്. കാലുമ്മ കാലേറ്റി വെച്ച് അവനൊന്ന് സഹായിക്കാൻ പറയും മോളെ. അയാളുടെ പണം അയാളുടെ ഇഷ്ടം. പണമെന്ന് അത് നിന്റെ പയ്യൻ പണുമ്പോൾ നല്ല ആന്റിക്ക് ബിസിനസ്സിലൂടെയും അയാൾ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ? എപ്പോഴും അവന്റെ അനിയത്തിക്കും അനിയനും വാരിക്കൊരു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കുറച്ച് നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കും തന്നാലും നീ അവനോട് പറയും. അവൻ പറയുന്നതിനൊക്കെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാ നിർത്തുന്നുണ്ടോ? അരുൺ ഇങ്ങോട്ട് വാ, എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ വേറെ മേടിച്ചു. ഇത് വെച്ചോ, ആന്റി പോട്ടെ. എന്തുമായിട്ട് സുമതി? നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടകാലാണ് പോലും, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരണോ? കഷ്ടകാലം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചോ ചേട്ടാ? എന്റെ മോനൊരു കഷ്ണം കേക്ക് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? സുമതി
വാ നമുക്ക് പോവാം. കാർത്തിക് വന്നേ. ഭാസ്കർ നിക്കടെ അവിടെ. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നല്ല നിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ്. കാശ് സമ്പാദിച്ചതിന്റെ അഹങ്കാരം. നിന്റെ ആ ഹോപ്നെസിന്റെ ഐഡിയ എന്റെയും കൂടെയാ. എനിക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ട പണമാ നിന്റെ ഈ ഭർത്താവ് അനുഭവിക്കുന്നത്. നാണമില്ലേടി നിനക്ക് നിന്റെ ഭർത്താവിന്? സജഷൻ അത് കുത്തില്ലമ്മ. എനിക്ക് നിന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം. பேசவே மாட்டார். நான் ஹர்ஷா வந்துட்டான்னு நினச்சேன். இது என்னன்னா டே அடே வெங்கட் பிரபு எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ற பொண்ணு கூட்டு வச்சு கழுத்து எடுத்துட்டாரு. கழுத்து கொஞ்சம் நீளமாகுது எல்லாம் மச்சான், அதான் கரை பண்ணிக்கிறாங்க. வேற வில்லனஸ் ஆக்டிங் வந்து ஒருத்தர் பண்ணாரு. சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் பேர் அவருக்கு. அவர் அப்பப்போ காட்டினே இருந்தாங்க பத்தியா ஏண்டா അത് എവിടെ തിമിങ്ങലോ മറ്റു ചാർജസും കൂട്ടിയ. നിന്റെ ഈ തന്ത ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു, അത് നീ മറന്നു. സുമതി ഹോം ഫുഡ്സ് എല്ലാം കള്ളമായിരുന്നല്ലേ അല്ലേ ഭാസ്കർ? ராம்கி மாரி நின்றுவாங்க. டிகி மாதிரி பேச போகிறேன். கைஸ் நான் ஆல்ரெடி காஃபி குடிச்சிட்டேன், நான் ஏன் குடிக்கலன்னு கேட்காதீங்க. படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே மாதிரி போயிடும். ഇനി വേണ്ട, മൊത്തം വിട്ടേക്ക്. ஒரு பொறுத்தவரை நல்லவனா நடிச்சிருக்காரு. ஏ அவர் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Suraj will come to you. ஒட்டுமொத்த பேங்க்கே அவன் அங்கேயே போயிட்டான். கடைசியில் ஹர்ஷாவோட ஃபண்டிங்லேருந்து பேங்க்கே ரெண்டாவது. अनिरुद्ध वैसा है? अनिरुद्ध वैसा? अरे पैसे की चिंता मत करो साहब, बाद में देख लेंगे. എന്താണ് തിരിച്ചു വരാൻ വല്ല ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ചേട്ടാ ഇവിടെ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഞാൻ കാശ് അയച്ചുതരാം, അവിടെ നല്ലൊരു വീട് വാങ്ങും. ശരി ചേട്ടാ. ഇത് ബാൻഡറിലുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ്. ഇതും ഞാൻ നിന്റെ പേരിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. എൽഡർ സിബ്ലിങ്സ്. ഈ പണം കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കുന്നതിന്റെ 10% അളിയൻ ഷെയർ ആയിട്ട് സാമ്പയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ ഭാസ്കർ. സോറി മാം. എന്നോട് എന്തിനു സോറി പറയാ? ടീ എത്തു മൂഞ്ചിൽ ഊത്തി. ചേട്ടന് മോന് നവറോജി കോളേജ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് സംസാരിച്ചു. ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ടാവും, നല്ലവനാണ്. ഞാൻ വാങ്ങിക്കോളാം, ഒരു വില പറ. സാർ എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെ. സാറിന് ഞാൻ ரெண்டு ஞாபகத்துல எனக்கு വീട്ടിലൊന്ന് കാർ கேம்ல இப்படிதான் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஃபுல்லாக நல்ல நல்ல விஷயங்கள் மட்டும்தான் நடக்கும். அது கூட இல்லை, அந்த ரயில்வே ட்ராக்ல பாம்பை ஸ்வீட் பண்ணி போயிட்டு ஜான், நீ அது வெளியே போயிடு. அவ்வளோதான் வேற ஒரு கமெண்ட் இருக்குது. அந்த സ്പതിക്കമില്ല അപ്പ ക്ലിയർ ചെയ്യാതെന്താ? എനി ഇഷ്യൂസ്? ഒരുപാട് ഡ്യൂസ് ഉണ്ട് സാർ. എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അയാളതൊന്നും കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഖത്താരി ബാങ്കുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് വർഷത്തെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. റീന മാം, എൻ്റെ റെസിഗ്നേഷൻ. ഇதை பற்றி நீ போட்டு கண்ணாடி. ഭാസ്കർ നിക്ക്, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഡിസിഷൻ, അതും ഇത്ര പെട്ടെന്ന്? ഈ ബാങ്കാണ് എനിക്ക് അന്ന് തന്നത് സാർ.
എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് തുല്യമോ? എൻ്റെ അമ്മയോട് ഒരിക്കലും ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അമ്മയെ ചതിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക പോലും പാപം. എനിക്കിനി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നന്ദി. ഓ ഒന്നിച്ചാ அதுக்கு தான் காஸ்ட் அதிகம் ஆயிருக்கும். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். செட்டு தான் ரொம்ப ലോ ബുക്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈമും താൻ ചെയ്തു വിതൗട്ട് ലിവിങ് എനി എവിഡൻസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകാമോ സർ? നോ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? ഉൾഫ് ഓഫ് ഞങ്ങൾ സിബിആർക്ക് ഒരുപാട് ബോംബെ സ്ട്രീറ്റ് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാതെ ഞങ്ങൾ അടങ്ങത്തില്ല. എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും തന്നെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും. ലക്ഷ്മൺ, I will take it from here. Sir, boys. എന്നടാ ഫ്രൈഡേയിലെ ഡേറ്റ് വെച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ സംശയം തോന്നും. I'll do that, sir. Come, Bhaskar, sit. കൂട്ടിന് വന്നാലേ വില്ലത്തണത്തിന് കൂട്ടിന് BR ക്ലിയറിംഗ് പേരിനൊരു ഒപ്പിടാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് മാറും. ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് അവൻ ഞങ്ങളെയും കൂടെ ഇതിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആക്കിയത്. ഈ റിസീപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറ്റമാണ് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും. അത് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നിനക്കും ഗുണമുണ്ടായില്ലേ? സാർ എന്തായി പറയുന്നത്? ഇവൻ ആളൊരു മിടുക്കനാ സർ. ഇവന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്റെ കണ്ണു വരെ തള്ളിപ്പോയി. ഭാസ്കർ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കാം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആദ്യം നീ അറിഞ്ഞപ്പോ വളരെ തന്ത്രപരമായാണ് നീ അത് ഡീൽ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഹരിഹരന്റെ മരണം അത് നിന്നെ ആകെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ഭാസ്കർ. അന്ന് മുതൽ BRകൾ സൈൻ ചെയ്യാതെയായി. അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ നീ ഇത് പുറത്തു പറഞ്ഞു എന്തിനാ? ടെൽമി, മഗധ ബാങ്കിൽ അഴിമതി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നീ എന്തിനു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു? മാം, ഞാൻ മഗധ ബാങ്കിലെ സ്റ്റാഫ്. എൻ്റെ ബാങ്കിൽ ഒരു സ്കാം നടക്കുന്നുണ്ട്. നോക്ക്, ഇങ്ങേയും ഒരാൾ അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ നീ? ഭാസ്കർ, 1 second. அப்படி எழுதி வச்சு. Are you feeling sad? ചൂതുകളിൽ ചിലപ്പോൾ പണം കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ ചൂതാട്ടത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ പണം ചൂതാട്ടത്തിൽ തന്നെ പോയി സർ. ഇന്നവൻ നമുക്ക് 100 കോടി തരാൻ തയ്യാറായത് നമ്മളെ പേടിച്ചിട്ടല്ല, അവന് കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് അവന്റെ പണമായിരുന്നു, അത് നമുക്ക് കിട്ടി. പക്ഷേ പിടിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ള നമ്മുടെ പേടി അത് നമ്മളെ സമാധാനമായി ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പോലെ അല്ല വിനോദ്, ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കാത്ത, ഉള്ളത് വെച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചവൻ. അതുകൊണ്ട് അവന് സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. സൂരജ് തന്നതാണ് സർ, ഭാസ്കറിന്റെ ചെക്ക് 100 കോടിയുടെ. സോ വാട്ട്, ക്ലിയർ ചെയ്തേക്ക്. ഭാസ്കർ ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ? ഗ്രോ ഹൈയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പ്രോബ്ലം അതല്ല സർ, ഭാസ്കർ അവന്റെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് 10 days ആയി. മാഡം, ഇതെൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഡീആക്ടിവേഷനിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ബുക്സ് മൊത്തം എമൗണ്ടും വിഡ്രോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി സർ. മോറോവർ ഈ ചെക്കിലെ ഡേറ്റ് 2 ദിവസം മുൻപ്. സംതിങ് ഈസ് റോങ് സർ. വാട്ട് ഈസ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ? സർ 86545401. ഇവനെ ഫ്രൈഡേ ഡേറ്റ് പോട சொன்னாங்க. അക്കൗണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. അത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ചെയ്ത അപ്ഡേറ്റാ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് മാർച്ച്? അത് ലോഗ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സർ. വാട്ട്? മാർച്ച് എൻഡിലല്ലേ സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ്ல சொல்லி
வாட் Ladies and gentlemen, we will arrive in 30 minutes as scheduled. And welcome to the United States of America. தம்பி ஊருக்கு போயிட்டாரு செட்டில் ஆயிடுறாங்க. ஓ வீடு வாங்க சொன்னீங்க. ஓ அதுக்கு தான் ஐயோ மூச்சு விட்டு பேசினாரா டைலாக் பாவம் தாத்தா. ഇതൊരു വലിയ സ്കാമാണ്. അവര് താത്ത சொல்லுங்க വர മാട്ടേ സർ വന്ദാ സോറി എന്നോ ചോദിച്ചില്ല. പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സിറ്റി വിട്ട് പോകുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ഈ രാജ്യം വിട്ടു പോകുന്നതാണ് ബെറ്റർ. 1 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ അമേരിക്കയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഫാമിലിക്ക് മൊത്തം ശേഷം 5 ഇയേഴ്സിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പും കിട്ടും. ഹലോ ആന്റണി സർ. ഭാസ്കര பிஜிஎம் நல்லா இருக்குது. சாங் ஒன்று இருக்குது இங்கிலீஷ் சாங். എനിക്ക് ഓക്കെ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എമൗണ്ട് മൊത്തം വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്നൊരു ലെറ്റർ ഉണ്ടാവണം. സത്യദേവ് ഷിൻഡെ അസിസ്റ്റന്റ് കംട്രോൾ പോയി കാണാം. അച്ഛൻ പണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാ. ഇത് ഞാൻ ഏറ്റു. RBI ഫോം ഓഫ് അപ്രൂവൽ വരും. RBIയിൽ അത് ശരി, നീ പ്രഹ്ലാദിന്റെ മോനാണ്? അതെ മാഡം. ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട്. அப்பா இது ஃபாதர் will be like உனக்கு நான் உங்க அப்பன்டா. இதுக்கப்புறம் கேம் நான் ஹேண்டில் பண்றேன். സാറിന് റെക്കോർഡ് ടൈമിലാണ് EB5 മിസ് കിട്ടിയത്. ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി. സഹാറ இதுக்கப்புறம் என்ன இது ராஜ் டிவி போட்டு டப்பிங் மாதிரி பண்ணி. டேட் போட்டுனே நான் 28ல இருந்து இப்போ 30 2 நாள்ல நீங்க சாப்பிடுவீங்க. We are coming from RBI. Need to check your bank accounts. வெயிட் பண்ண ஊருங்க 2 நாள்ல நீங்க சாப்பிடுங்க. അഴിമതിയാണ് മഗധ ബാങ്കിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. RBI നടത്തിയ സഡൻ ഇൻസ്പെക്ഷനിൽ മഗധ ബാങ്കിൽ നടന്ന മൊത്തം അഴിമതികളും വെളിയിൽ വന്നു. ഈ അഴിമതികളുടെ സൂത്രധാരന്മാർ ചെയർമാൻ വിനോദ് ഭോസ്ലെ എന്നിവരെ CBI കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അവനിങ്ങ് പോയാൽ പോരായിരുന്നു. ഈ സ്കാം പുറത്തു വന്ന അവൻ ക്രിമിനലാവും. പക്ഷെ ഇത് അവനായിട്ട് പുറത്തു പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ക്രിമിനൽസ് ആവും. പക്ഷെ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവനെങ്ങനെ എപ്പോഴേ അവനറിയും. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അവന്റെ കയ്യിലെത്തിയ ദിവസം മുതൽ അവനറിയും നീ രണ്ടുപേരും ഇൻവോൾവഡ് ആണ്. അതാണ് അത്ര കോൺഫിഡന്റ് ഇട്ട് സൂരജിനോട് അവൻ ഡീൽ ചെയ്തത്. ഹർഷയോട് നേരിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും അവൻ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ദ്രോഹ കൊണ്ട് വഴി ഒരു ഷെയർ പോലും അവൻ ഇതുവരെ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. എപ്പോ നിങ്ങൾ അവനെ ഫേക്ക് ബാങ്ക് റെസീപ്റ്റ് സൈൻ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിച്ചോ അപ്പോഴേ അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അവനെ ബലിയാടാക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. സൈലന്റായി റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകാൻ സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വിക്ടിമായിട്ട് അവൻ സ്വയം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് ഭാസ്കറാണ്. നമ്മൾ അവനെ കൊടുക്കാനുള്ള പണി തുടങ്ങും മുമ്പേ അവൻ നമ്മളെ കെണിയിലാക്കി. Well played. ஒன்றும் பண்ண முடியாதுல்ல லீகலி. யாருக்கும் தெரியாதுல்ல. இப்போ அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட்லாம் கொடுத்துருக்காருன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான் மாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு மனுஷன். இது பயங்கர ஸ்லோ பிஜிஎம்லாம் போட்டு சமர லுக்கு. ஓடா நம்ம கூட யூஸ் பண்ணடானா அதான் பெரியது. அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஆஃபர்ஸ் வரும். அவர் அப்போ நடிச்சிருந்தாரா மீன்ஸ்க்கு தெலுங்கு மூவிஸ். தெலுங்கு அதே BMW நிற்கிது. ஐயோ பாஸ்கர் இன்டர்நேஷனல். அப்பா വന്നിട്ടുണ്ട് മോനെ അച്ഛനോട് இந்த இதுதானே சொன்னேன் பிஜிஎம் இதுவா
ഇത് അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല. ஐயோ அந்த அமெரிக்கன் கார்டு கார்டு நோ லிமிட் கார்டு அது. എന്ത് ഒന്നുമില്ല. ஏதோ மினிமம் 10 lakhs நம்ம கிட்ட இருக்கு நம்ம வாங்குறதுக்கு. ஆமா அது ஏதோ கிரைட்டீரியா. ஆமா ஆமா തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. நாங்க ஒரே ஸ்டேஜ் பண்ணோம். പക്ഷെ എന്താണ് ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല. அது ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കാരണം എൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. ஷாக்கன் செத்துருவா. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകളാണ്. ഒരാളുടെ മരണമാണ്. ജീവിതം കൈവിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാനൊരു ചൂതാട്ടത്തിനിറങ്ങി. അവിടെ ഞാൻ എത്ര നേരം കളിച്ചെന്നോ എങ്ങനെ കളിച്ചെന്നോ അല്ല പ്രധാനം, എവിടെ എത്തി എന്നതാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യം. കാരണം ഹിസ്റ്ററി ഓൺലി റിമെമ്പേഴ്സ് ഹൗ യു ഫിനിഷ്ഡ്. ഈ ലോകം എന്നെ എങ്ങനെ കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുപോട്ടെ, നിങ്ങൾ എന്നെ എങ്ങനെ കാണും? லக்கி பாஸ். ஓ அதுதான் மாத்திருக்கானுங்களா? ரெண்டு மூணு டவுட்டா இருக்குடா. என்னடா? இவர் தான் வாத்தி எனக்கு வந்து டவுட். நீங்களா சித்தப்பு? அது லக்கி பாஸ்கர் வந்து ஒரு and also known as அது வேணாம். லக்கி. அது வேணாம். என்னதுடா? நீ இது பார்க்கலையா? பாலி என்னதுடா சொல்றா? கடைசில லக்கி பிரெட் இருந்துச்சு அப்படியே இது வச்சு லக்கி பாய் லக்கி பாஸ்கர்னு வச்சிருக்கான். அதுதான் அந்த டாலர்ஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் பாஸ்கர் மாத்திட்டான். ஸோ நான் வந்து ஒன்னே வந்து சொல்லு, திடீர்னு நான் காணாம போயிட்டேன்னா இதுதான் நடந்திருக்கும். நாம அதான் ட்ரை பண்ணுறோம். திடீர்னு இந்த மாதிரி ஆச்சுதா அது வந்து தேடாதீங்க. நாங்கள் எங்கேயாவது அமெரிக்காவில் அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆடோட இருக்கோம். இருட்டு வந்து போயிடுவாங்க. அவத்தாரு ஸோ படம் சொல்லணும்னா ஒரு லூப்போல வந்து எவ்வளோ சூப்பராக ப்ளே பண்ணலாம் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து சூப்பராக காட்டியிருந்தாங்க. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்குமே அப்படிதான். அந்த சாட்டர்டே வந்து அவங்க பண்ண ஸ்கேம் எல்லாமே சாட்டர்டே கேஷ் எடுத்துட்டு மண்டே ரிட்டர்ன் பண்ற மாதிரி. சரி ஓகேவா? ஒரு பேங்க்ல நடக்கிற எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த டீடைலிங்கா அந்த ரைட்டிங் ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு சொல்றாங்கன்னா அது எப்படி அந்த ப்ராசஸ் எப்படி அது எல்லாத்தையும் தெளிவா சொன்னது நம்மள அப்படியே அதுக்குள்ளே போன மாதிரி இருக்கு. துணியில் வந்து டைலாகா சொல்லியிருப்பாங்க, ஆனால் இதில் வந்து ஒரு சீனா வச்சு அதில் ஒரு எமோஷன் கொண்டு வந்து. இதில் இன்னொரு இது என்னன்னா எந்த சீனையுமே படத்துல இருந்து கட் பண்ண முடியாது. எல்லாத்துக்கும் ரிலேட் வச்சிருந்தா அந்த பையன் வந்து அழுதது அதுல இருந்து ஒரு ஐடியா இருக்கு. நான் எதுக்கு இப்போ தேவையில்லாத சீன் வைக்கணும் பார்த்தா அதுல இருந்து ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஒரு ஐடியா வந்து சூரிய ரிப்போர்ட்டில் வீட்டில் படுத்துன்னு இருப்பாரு, டக்குன்னு ஒரு குருவி பறக்கும், டக்குன்னு மினி ஃப்ளைட்ஸ் எல்லான்னு வந்து அந்த மாதிரி வந்து சூறா இருந்தது. அந்த மாதிரி அதுவே இல்லாமல் வந்து நிறைய இடத்துல கேட்டிருந்தாங்க அந்த எப்படி ஏன் கடையை மூடினீங்க அப்படின்னு. கடையை நான் எல்லாமே சூப்பராக சிங்காக எடுத்துட்டு வந்து செம்மையாக காட்டியிருந்தாங்க. சரியான ஆக்டிங். மீனாட்சி சௌதரியும் எல்லாருமே எக்ஸ்பிரஷன்ல பிச்சிட்டாங்க. கட்சியில வந்தாரு அவர் வந்துட்டு அவர் பிரியாணி படம்லாம் சும்மா சைடில் நிற்க வச்சிட்டாங்க. ஆனால் இந்த படத்தில் சரியான ரோல் செம்ம சூப்பராக இருந்தது. அது ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே மணியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வச்சு சீன்ஸ் காட்டி அந்த நம்மள அந்த படத்துக்குள்ள கூட்டின்னு போயிட்டு ஒரு அது பேர் வடப்பா இருந்தாதான் மதிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஸ்ல கூட அது சூப்பரா காட்டியிருந்தாங்க. அது காட்டினாங்க. அதே மாதிரி அந்த ரிலேஷன் கூட சூப்பரா. காசு இல்லாத போது நீ என்ன பண்ண அசிங்கதானே போத்துன, இப்போ மட்டும் வந்து சொத்து எழுதி வைக்கனா நொட்டு வாங்கினா உனக்கு. அவங்க அம்மா இப்போ அது பண்ணலன்னொன்னையும் பையனுக்கு பண்ணலன்னொன்னையும் அவ்வளோ இது பண்ணிச்சு. பண்ணோடனையும் இதாம்மா என் மக அப்படின்னு போங்கடா. இல்ல ஆனா அது வந்து சூப்பரா இது பண்ணியிருந்தாரா, எல்லாரையும் செட்டில் பண்ணிட்டாரு. சரியா? எல்லாரையும் லீகல் மணியா ஆக்கி செட்டில் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் அவர் கூட இருந்த எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு வேலையை வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து ஃபாரினே போயிருக்காரு. அதெல்லாம் எல்லாமே சின்ன சின்னதான் ஸ்டார்டிங்கே சொல்லிட்டாங்க. ஓகே இந்த மாதிரி வந்து லெஜர்ல வந்து நாங்க என்ட்ரி பண்ணுவோம், பட் அடுத்த மாசம் தான் அதை நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம். ஸ்டார்டிங் ஒரு லைன்ல சொல்லிட்டாங்க. அதை வச்சு படத்தோட கிளைமேக்ஸ்ல வச்சாங்க. வேற லெவல்ல இருக்கலாம். ஒரு போஸ்ட் பார்த்தேன், அந்த 3 டிராகன்ஸ் இது ஒன்று வந்து டிக்கு, ஒன்று ராம்கி, இன்னொரு யார் இது போட்டோ அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க அப்பா. இப்போ கடைசியில் தான் எல்லாத்துலயும் லிங்க் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாரு நினைச்சேன். கட்சியில பார்த்தா அவர் சொன்னாரு ஊரை விட்டு போறதெல்லாம் செட் ஆகும். அந்த ஒலிம்பிக் பந்தயத்தை கொடுப்பாங்க தெரியுமா, இதுக்கு அப்புறம் நான் பாத்துக்கிறேன்டா. அவர் காலத்துல அவரும் கொஞ்சம் எல்லா லிங்க்கும் வச்சிருக்காரு. பிசினஸ்ல இதுவாயிட்டாரு. இல்லடா இவராது லோக்கல் பேங்க்
அவர் ரிசர்வ் பேங்க்ல அவர் சொல்லுவாரு, டேய் நான் யாரு, அந்த கோட்டு படத்துல இருக்கல உங்க அப்பாவை பத்தி உனக்கு தெரியாது, அந்த மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு. அப்பா பைசல் காங்க ரொம்ப டேஞ்சரான, உங்க அப்பாவை பத்தி உனக்கு தெரியாதுல்ல, அந்த மாதிரி அப்பாவை அப்போ நினைச்சேன்னு சொல்லுவேன். அந்த எண்டிங்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஸ்டார்டிங் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. அந்த ஒரு வடப்பாவு, அந்த வடப்பாவு தானே அது அது வச்சு நான் சீனு பெரிய ரெஸ்டாரண்ட் போய் வடப்பாவுக்கே போயிடலாம், அந்த இது நல்லா இருக்கு. இல்லடா அது ஒன்று வாங்க முடியாமல் இந்த ஒரு கிளைமேக்ஸ் பார்த்தா யூஎஸ்ஏல அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹோட்டல் வச்சுருக்குது, எங்கேருந்து எங்கே போயிருக்கு. அது வந்து கன்வின்சிங்காக இருந்துச்சு. சும்மா கோடி ட்விஸ்ட் சாம. அவர் அப்போவே டீஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு பணத்தை விட்ரால் பண்ணிட்டு போயிட்டு. எனக்கு அந்த தாத்தா பேசும்போது எனக்கு வலிமை வாட வந்துச்சு. அவன் 0.5 செகண்ட்ஸ்ல வந்திருப்பான்டா. எனக்கு அது ஞாபகம் இல்லை. அந்த சந்தான காமெடி இருக்கும் பத்தியா, டே நான் வீட்டுக்கு உன்னை யாரா திட்டினுங்கிறான், அவன் காசு எடுத்துட்டு போயிட்டு அவன் ஊருத்தாங்க, இவனுக்கு ஒன்னும் செக்க போட்டுனுங்கிறான். அவன் ரொம்ப நல்ல, அவன் நிம்மதியா தூங்குவான்ப்பா. நீ யாரை திட்டினுங்கிற, நான் வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு. அவ்வளோ நேரம் டைலாக் பேசிட்டு ஒய்ஃப் சாப்பிட்ட ஊருகா சாப்பிடலாம், 2 நாள் நீங்க சாப்பிடுவீங்க சார். சூப்பராக ஓப்பன் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டாங்க. எனக்கு எங்கேயே நல்லா அந்த ஸ்மார்ட்னஸ் தெரிஞ்சுன்னா, அந்த ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போது என்ன சார் நீங்கள் எப்பவுமே லேட்டாக வந்துட்டு சீக்கிரமாக போயிட்டு வர அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்டாக அந்த மணிக்கான இது யூஸ் ஆச்சு. சூப்பராக இது இல்லை, எல்லாருக்குமே வந்து சின்ன சின்ன லூப் ஹோல் தான். சரியா, இப்போ அந்த அர்ஷத் மேஹா காட்டியிருந்தாங்க, அவரும் லூப் ஹோல் தான் இது பண்ணுறாரு. ஏன்னா யாரும் இதை செக் பண்ண போகிறது கிடையாது. சரியா, நான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உன் பேங்க்ல இருந்து காசு வாங்கிக்கிறேன், அதை யார்கிட்ட கொடுக்கணுமோ கொடுத்துட்றேன், ரிட்டர்ன் அதே மாதிரி நான் பண்றேன். அப்படிதான் உள்ள நோண்டு தான் தெரிஞ்சது எவ்வளவு லூப் ஹோல் இருக்குன்னு. அது எல்லாத்தையும் அவனும் யூஸ் பண்ணிருக்கான். இவர் என்னன்னா இவர் எல்லாத்தையும் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாரு. பட் என்னன்னா ஒரே ஒரு விஷயம், நான் எல்லாத்தையும் கடைசி டைம் வந்து நான் நல்லவன், எனக்கு இதெல்லாம் முன்னாடியே தெரியும், பட் இருந்தாலும் நான் இதெல்லாம் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளா நல்ல மாதிரி ஒரு வேஷத்தை போட்டு போயிட்டாரு சர்க்குன்னு. நல்லா வந்தா மாட்டிருப்பாரு. அதான் அதெல்லாம் பண்ணலன்னா கட்டு பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. நானும் என்னடா அச்சா எல்லாமே போச்சாடா அப்படின்னு தான் நினைச்சேன் நான். இவரு இங்க என்ன தெரிஞ்சு அந்த ஆக்சுவலா சிரிச்சு அவங்க வெளில போகும்போதே நீ கேட்கறதுலாம் படம் முடிச்சு இல்லை அந்த அவங்க இது ஸ்டோரி எழுதும்போது அந்த ஹர்ஷா அவர் என்ன மாதிரி ஒரு இது பண்ணியிருப்பாரோ அதை ஒரு ப்ளூ பிரிண்டாக வச்சு தான் டிக்யூ எழுதியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அவ்வளோ ஸ்மார்ட்னஸ் இருந்துச்சு. படம் வந்து இது ஐ திங்க் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் வேற யாருன்னா வச்சு பண்ணியிருந்தா இந்த அளவுக்கு இதுக்கு தெரியல. பட் டிக்கு வச்சு பேங்க்ல ஒரு ஃபைட் நடந்துருக்கும் கண்டிப்பாக. இவர் வந்து பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லும் போது கதவை க்ளோஸ் பண்ண சொல்லிட்டு ரவுடிங்கெல்லாம் வந்திருப்பாங்க, ஃபைட் நடந்திருக்கும். இல்லை அந்த காரு டென்ட் வந்தது பற்றி கல் அடிச்சு இவரு அப்படியே தூக்கி அப்படியே ஸ்டோக்ஸ் எடுத்துருவாங்க. ஏய் இங்கே ஒப்பதா என்ன மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த டைரக்டர் வந்து நல்ல இல்ல அவர் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் நம்ம ஆளுங்க வந்து காலி பண்றானுங்க, இதுக்கு வந்து வேற எங்கன்னா தேடினதான் விட்டு சொல்லிட்டு அவரு கரெக்டா யோசிச்சிருக்காரு. இல்லடா அவர் தெலுங்கு ஆள் தானே, அவரு தெலுங்கு டேரக்டரா. நான் என்ன சொன்னா தெலுங்கு டேரக்டர் தெலுங்கு ஹீரோஸை போடாம டிக்கி போட்டுருக்கு, அதுக்கு சொன்னா 3 hour ஆக்கிட்டு ஃபைட் கிட்ட வச்சு. ஆனா சட்டெல்லாம் இருந்துச்சுடா, எதுவுமே வந்து எப்படின்னா ஓவரா தெரியல. அதுதான் ஒரு பெரிய மேஜரா இருந்தது. ஏன்னா ஆக்டிங்ன்றதை விட செட்டு பார்த்துக்கினாலுமே வந்து சம கிளாஸ்ரா, சரியான சிஜிரா. ஒரு எப்படின்னா பிச்சு தெரியல பேங்க் அவரோட வீடு அது சுத்தி இருக்க ஏரியா தான். ஓகேவா, ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் போனது அது கோவா தான். அது கூட எனக்கு கோவா மாதிரி தெரியல, ஒரு கிரீன் ஸ்கிரீன்ல ஓட்ட விட்டு சிஜி தான் பண்ணிருக்காங்க. அது கூட ஒரு ஷாட் வந்து இவரு கிளம்பலான்னு போவாரு, செம்ம டிராஃபிக்கா இருக்கும் பாரு, அப்போ நல்ல ஜூம் அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். அதெல்லாம் அது சிஜி பிளஸ் செட்டு வந்து சூப்பரா போடுறாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி கலர் கிரேடிங்கும் இருந்தது, ஒரு மாதிரி சில்வர் டச் இருந்தது. ஏன்னா அந்த டைம்ல வந்து பெயிண்ட் அந்த நிறைய பேர் பண்ணி அடிச்சிருக்க மாட்டாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தி பில்டிங் வந்து சிமெண்ட் கலர் தான் இருந்திருக்கும்னு வச்சுக்கேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி டோனும் இருந்தது. ஒரு அந்த எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பணத்தோட இது மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு இந்த இதெல்லாம். ஒரு டார்க் பர்பிள் இருக்கும் தெரியுமா, அந்த ஒரு இதில் ஸ்கேம்ஸ் எல்லாம் நிறைய படத்துல சொல்லி பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இதில் கஸ்டம்ஸ் எல்லாரையும் வச்சு நிறைய பேசிட்டுக்கிறாங்க. நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணல இல்லை, ஆனால் இப்போ இதை வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியும். ஏன்னா இவங்க இதை கரண்ட்னு காட்டினே தெரியுமா நாங்கள் எவ்வளோ செக்யூரிட்டி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு டாக் வரும். பட் அது இல்லாமல் தம்பி இது பாஸ்ட்ல வந்து நீனும் வரல நானும் வரல கற்பனைக்கு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க. ஒரு மெசேஜ் பாஸ் கூட பண்ண முடியாது. ஒன்று அதுதான் எல்லாமே சூப்பராக. பேஜர் கூட கிடையாதுல்ல இப்போ.
ஃபோன் கூட இவர் ஸ்டார்டிங் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பிளாக் கலர் ஃபோன் வச்சிருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோ ஒரு பாஷா ஒரு ஒயிட் கலர் ஃபோன் வச்சு வயர்லெஸ். அதெல்லாம் கூட அந்த இது பணம் வந்த உடனே டிக்யூ மாறின மாதிரி தான் எல்லாருமே மாறும் கண்டிப்பா. ஆனா எந்த இடத்துல நிறுத்தணும் அதுன்றது செம்மையா காட்டி ஒரு பாயிண்ட் மேலே இல்லை அடி வாங்குவீங்க கண்டிப்பா. மாட்டியிருப்போம் நம்மள நல்லா மாட்டியிருப்போம். டிகே ஸ்டாப் பண்ண இரு ஏதோ சரியில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உட்காந்து யோசிச்சாரு. அவங்க அப்பா அப்பப்போ காட்டினே இருந்தாங்க. அவர் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுறீ இவன் 6000 சம்பளத்துல இருந்தவன் எப்படி சரி ஓகே அதுல கிடைச்சது ஓகே அந்த பண்ணிடுற தம்பி நீ வா அவரு கரெக்டா கண்டு அவரு என்னன்னா இவரும் இதே மாதிரி தான் போய்கிறாரு போல. பிசினஸ்ல போயிட்டு கடைசி ஒரு 3Dல போயிட்டு பையன் பர்த்டே அப்போ ஒன்னு சொன்னார் பத்தியா, இவனு கிட்ட ஒண்ணு ஆபீஸ் ஆளுங்கிட்ட ஒண்ணு அப்பவே அவர் நோட் பண்ணிட்டாரு. இவன் ஏன் போய் சொல்றான் இப்படி பண்றான். அது இல்லாம அந்த லெஜர் ஷீட் இருக்கும் பத்தி எதுவுமே அவர் சொல்ல குச்சி வச்சு தட்டி பாரு இது இல்லப்பா என்ன அது எப்படி திமிங்கலாம் 5 ரூபாய் பிஸ்கெட் 500 ரூபாய் கொடுத்து அதெல்லாம் 5 ரூபா கொடுத்து வாங்க ஊருக்காகவே நீ 500 ரூபா கொடுத்துட்டியா இங்க வா காட்டு கணக்கா அதெல்லாம் சம்மடா. அது ரொம்ப டம்மியாவும் காட்டல அவங்க அப்பா. சரியா கடைசியில காட்டினதெல்லாம் நான் அந்த 3வது ஹிடன் டிராகன் அவர்தான் பிரிச்சுட்டேன் நான். பிரிச்சுட்டு இருப்பேன் நான். என் தெரிஞ்சு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையா இருக்கு படம் பார்த்து. இது தீபாவளி அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. தீபாவளி அன்னைக்கு இன்னொரு பெரிய படம் பயங்கர பிளாக் பஸ்டர். ஆனா இது ஈக்குவலா போயிருக்கு. இது வந்து எப்படி சொல்றது, இது சோலோவா ரிலீஸ் ஆயிருந்ததுன்னா எப்படி இருந்திருக்கும்னு எனக்கு அப்படி யோசிக்க தோணுது. ஏன்னா நான் இது ரிலீஸ் ஆகும் போதே சொன்னாங்க டிக்யூக்கு வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு பயங்கரமான மூவி இது அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாங்க. நானும் நினைச்சேன் நம்ம அந்த மாதிரி நானும் நினைச்சேன் சரி ஓகே ரொம்ப நாள் கழிச்சு படம் வந்து ஹைப் பண்றாங்க போல அப்படின்னு. பட் ஆனா படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் வர்த்து அந்த ரைட்டிங் தான். ஃபேஸ்புக்ல ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டாங்க, ஹோல் பண்ண வச்சாங்க பாத்தியா. பா அந்த ஃபேஸ்புக்கில் அந்த ஸ்டார்டிங் டிக்யூட ஃபோட்டோ இருக்குது தெரியுமா, அது ஒரு லுக்கு பார்த்துட்டு பேசுவார். அது வந்து போட்டுறேன் டிக்யூ பீங் திருட்டு கியூட்டி இஸ் மை ஃபேவரட் ஜானர் அப்படின்னு வந்து போட்டுருந்தாங்க. 2-3 இது நடிச்சிருக்காங்க மாதிரி. தமிழ்லேயும் ஒரு படம் இது ஆடியோ லான்ச்சில் ஒரு கிளிப் ஒன்று பார்த்தேன். அந்த டிக்யூ வந்து தீபாவளி அன்னைக்கு இந்த படம்லாம் ரிலீஸ் ஆகுது 3 படம் இங்கே வச்சதுல என்னோட படத்துக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்ல, வேற எதுவுமே சொல்ல. நேரம் கிடைக்கல அவர் இந்த இப்பெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்க இப்பெல்லாம் வந்து தூக்கி கொண்டாடிடுவாங்க. இல்லடா 3 படம் ஓடிடில அந்த டைம் இன்டர்வல்ல 3 படம் வந்துச்சு. இது ஒரு படம், இன்னொரு 2 அமரன் வந்துச்சு. அமரன் ஒரு பேன் இந்தியா மூவி வந்துச்சு சரியா. ஆனா இன்னொன்னு அமரன் பார்க்கலன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு படம் பார்த்துட்டு வந்தேன், அந்த படத்து கூட தான் இதெல்லாம் விட்டுருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கச்சிட்டு இருக்கோம் இல்ல தியேட்டர்ல என்ன இருக்குன்னா 2 பேர் சண்டை போட்டுருப்பாங்க. ஒருத்தர் கிக் அடிக்கும் போது அப்படியே பிடிச்சி சைட்ல போட்டு அமரன் இது ஃபைட் பண்ணுவாங்க. ரியல் சக்சஸ் என்ன தெரியுமா, புது படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. அந்த புது படம் அந்த படம் சின்ன ஸ்க்ரீனுக்கு போயிட்டு இது பெரிய ஸ்க்ரீனுக்கு போச்சு. அது பார்த்து தான் அதுதான் படத்தோட சக்ஸஸே. கண்டென்ட் தான். நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டீங்க அதெல்லாம் கிடையாது. இது இந்த படத்துலேயும் ரொம்ப கஷ்டம் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து இந்த படத்தில் கஷ்டம் ஆடியன்ஸை ஹோல்ட் பண்ண வச்சாலே படம் சிம்பிளாக சொல்லிடலாம். அப்புறம் வந்து இந்த படம் நல்லா இல்லைன்னு வச்சுக்கேன், உடனே வந்து சில பேர் வந்துடுவாங்க ப்ரோ தேட்டர்லலாம் ஓடிடிக்கு அப்புறம் வேற லெவலு அப்படின்னா. அது கூட இல்லைடா, என்னன்னா சப்டைட்டில் சிங்காக இல்லைன்னுவாங்க. சப்டைட்டில் பார்த்து நம்மளுக்கு காமெடி புரியாதா? எப்பறம் அப்படி சொல்லலாம்? நம்மளுக்கு காமெடி புரியலையா? காமெடி வந்தா தானடா எவ்வளோ டிராமாடா. காமெடியே இல்லை அதுல, சிரிக்கணுமா? வந்து ஒரு 2 படத்து கூட வந்து இது ஆல்ரெடி ஒரு படம் வந்து பிக் ஸ்டார் மூவி எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப பெரிய பிக் ஸ்டார். அதுவும் இல்லாம பேன் இந்தியா மூவின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி காஸ்ட்டும் இருக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த படத்தோட ப்ரொமோஷன் காஸ்ட் தான் இந்த படத்தோட பட்ஜெட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இன்னொன்று வந்து என்னன்னா பயங்கர ஹைப் ஆயிடுச்சு. இன்னொரு மூவி அமரன் மூவி வந்து சரியான ஹைப் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அந்த மூவிக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இருக்க தான் செய்யும். அது இந்தியா ஃபுல்லாக ரெஸ்பான்ஸ் ட்ரூ ஸ்டோரி அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த மூவி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த 2 கூட வந்ததுனால மட்டும்தான் இது அந்த அளவுக்கு பேசப்பட்டது தவிர்த்து. பட் இந்த மூவிலாம் தனியா இப்போ இந்த கிறிஸ்மஸ் விட்டாங்க, இல்லைன்னா ஒரு வேட்டையன் விட்டுருந்தாங்க பத்தியா, ஒரு ஆட் டைம்ல ஒரு தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு விட்டுருந்தாங்க, அந்த மாதிரிலாம் விட்டுருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோ படம் கரெக்ட் தான் தோணுது. ஏன்னா இப்போ இவ்வளோ பேசுறோம்ல. இல்லடா டாக்க வாங்கிடுச்சு. பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஒரு 200 crores தான் வச்சிருந்தோம்டா. அது ரொம்ப கம்மி. ஒரு 10 crores தான் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு. ஆமாம், அது வந்து படத்தில் செலவு பண்ண அந்த செட்டுக்காகவே அவ்வளோ போயிருக்கும். செட்டு இன்னுமே எனக்கு வந்து நம்ம முடியல. இந்த டேரக்டர் வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல மூவி.
நாங்களுமே மிஸ் பண்ணிட்டோம் தேட்டரில். ஸோ வந்து பார்க்க முடியல. ஆஸ் யூ நோ நாங்கள் இப்போ மூவிஸே இப்போ நிறைய போகிறது இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து திட்டாதீங்க, நீனும் அதை தானே பண்ண தேட்டரில் போய் பார்க்க. இல்லை, நாங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கட்டி தான் பார்க்குறோம். அப்படி எதுனா ப்ரொடியூசரோட அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் அனுப்பிச்சா ஆளுக்கு ஒரு 120 ரூபா அனுப்பிச்சி விட்ருவோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் பார்க்க முடியல. கமெண்ட் கன்ஃபார்மாக இதுக்கு வரும், நீ மட்டும் என்ன நோட் நீ இவ்வளோ பேசுறிய நீ போய் பார்த்தியா அப்படின்னு. பார்க்க முடியல. ஸோ வந்து உங்களுக்கே தெரியும் பார்க்க முடியல. ஸோ ஆனால் இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம். ஸோ வந்து பிரகாஷ் மியூசிக் சொல்லுது. ஆமாடா, எனக்கு அந்த தீபாவளி ரிலீஸ் ஆன 2 படத்துலையுமே 2 பிளாக் பஸ்டர்ஸ்லையும் அதான் அண்ணா நீ தயவு செஞ்சு மியூசிக்கே வந்துருந்தா நீங்கள் அந்த சைடு போன தரத்தன்னு இழுத்துட்டு வந்துன்னு ஒரு சாங் கேட்டிருக்கேன். அது பிஜிஎம் எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அது டிகியோட பிஜிஎம் ஸ்டார்டிங் யூஸ் பண்ணாங்க, எண்டிங் யூஸ் ஆக்சுவலி வந்து எல்லாருமே இந்த படத்தில் வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ரேட்டட் ஆகிட்டாங்க. என்ன பண்ணுது, ஆனால் எல்லாருமே வந்து பேச வேண்டிய படம். பாருங்க, தமிழ் டைரக்டர் இல்லை, வெறும் 3 டேரக்டர் மாதிரி 3 டிராகன் இல்லை, எல்லாமே டிராகன் தான். இல்லை தமிழ் டைரக்டர்ஸ் ப்ளீஸ் ராம்கி இன்னும் நிறைய யூஸ் பண்ணுங்க. எனக்கு இன்னொரு ரெண்டு கமெண்ட் வருது. வந்து படம் சூப்பரான ராம்கி எது ஏமாத்தான்னு நினச்சி நான். எல்லாருமே அந்த கேரக்டரே அப்படிதான் நினைப்பாங்க. இல்லை, இதுக்கப்புறம் நான் ஒன்னே ஒன்று தான் இது பண்ணுறேன். இதுக்கப்புறம் பேங்க்ல வேலை செய்கிற ஃப்ரெண்டாக அது ஓகே. ட்ரஸ்ட்டுக்கு ஒரு பேருனா அது ராம்கி தான். நம்பிக்கை நாணயம். அது இன்னொன்று பார்த்தேன்டா போஸ்ட்டு, பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் கொடுக்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எனக்கு வந்து வாச்சிக்கிறாங்க பாரு, யாரும் வர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. நானும் பார்த்தேன். பார்ட்னர் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் வந்து ராம்கி, பார்ட்னர் ஐ காட் வந்து காந்தி பாபு, சதுரங்க வெட்டி காந்தி பாபு. ஸோ பாருங்க, இதுக்கு சஜஷன் என்ன அன்னைக்கு போட்டுறாங்க. ஆமாம், இல்லை இது சொல்லி ஆகணும். எனக்கு பயங்கரமான ஒரு படம். அதுவும் இதே மாதிரி தான் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஃபேமிலி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற ஃபேமிலி, அவங்களும் இந்த இது செலவில் அதிகமாகி அவங்களும் ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயில. ஆமாம், கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி தான். இது சொல்கிறது பார்த்துருப்பேன், கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பேன். கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி தான். ஆனால் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும்னு பார்த்துருப்பாரு, கிடைச்சிருக்காது. ஸோ சைடில் பிஸ்னஸ் தப்பான வழியெல்லாம் போய் நீ சொல்லு அடி வாங்கி திருந்தி சரியான படம். இது வந்து என்ன, இந்த படத்தை பார்க்க இதோட லோ பட்ஜெட் வெர்ஷனாக தான் இருக்கும். அது இது வந்து 2024 இது 30 வருஷம் முன்னாடி இருந்திருக்கு படம். 1984 மேராலாம் வரமாட்டாரு. லோக்கல் என்ன வடிகுரு என்ன வரும், எல்லா காமெடி லெஜெண்ட்ஸும் இருக்காங்க இந்த படத்தில். கவுண்டமணி செந்தில், வடிவேலு எல்லாமே இருக்கு. காமெடி இந்த சென்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு பஞ்ச் பண்ணால் 10 கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி காமெடிஸ்லாம் இருக்காது, லெஜிட் காமெடிஸ் இருக்குது, சிரிக்கிற மாதிரி. ஸோ இந்த படம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா வரவு 8 செலவு 10. எஸ், இட்ஸ் என்ன சொல்லுது. ஆமாம், நாசர் மூவி, ராதிகாலாம் இருப்பாங்க. இப்போ பார்த்தாவோட ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் படம். எப்போ வந்திருக்கு? 1994, 30 years before. 30 தாண்டா கேட்டால் நான் விட. ஸோ அப்போ வந்த படம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் எல்லாரும், பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நல்ல ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர் ஆர் வந்து ஒரு நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தர மூவியாக பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். சொண்டில் வந்து சரி சரி ஆஃப். ரொம்ப நாள் ஆச்சுல அந்த நம்ம ஒரு படம் பார்க்கும்போது அந்த படத்துக்குள்ளே போய்ட்டு சுற்றி இன்னாகத்தில் அப்படியே மறந்துடும். ரிவ்யூ மட்டுமே நம்ம 20 நிமிஷம் கொடுத்துருவோம். அந்த மாதிரி படம். ஸோ ஓகே, எஸ், பை.